here, welcoming you for all today's webinar on for aspiring entrepreneur. If opportunity doesn't knock, build a door. Milton Berle, organized by Department of Botany, aided PSG CAS in association with Institution Innovation Council. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. With these few words, I would like to call Srilekha B from 2nd BSc Botany to invoke God's blessing through prayer song. वक्रतुण्ड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा. Thank you all for giving this wonderful opportunity. Thank you, Srilekha, for the pleasant start. Peace begins with smile, and smile is the universe welcome. Now, I would like to call Miduna S from 2nd BSc Botany to welcome this gathering. A warm good evening to all. It's my pleasure to give a welcome address. First, I would like to welcome our Managing Trustee, Thiru L. Gopalakrishnan Sir, TSG and Sons Charities, and our Secretary, Dr. T. Kanayan, and our beloved Principal, Dr. D. Brinda Ma'am, PSG College of Arts and Science, for permitting us to conducting this webinar. Next, I would like to welcome our Head, Department of Botany, Dr. S. Rajeshwari Ma'am, PSG College of Arts and Science, for giving us the continuous encouragement, support, and helps for conducting this program successfully. I welcome you, ma'am. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts, which was accurately said by Winston Churchill. I am profoundly delighted to take an opportunity to introduce one such person, Mr. S.P. Vijay Prabhakar M.Sc. Verma, the proprietor, Winner Leaf Medicated Oil, Chennai. He completed his undergraduate degree in chemistry at New College, Chennai. During his college days, he worked part-time in Perfect Printing. After graduating from college, he worked as a medical pharma supplier in a government hospital. He had a range of experience in various fields like pharma, clinic, computers, library, and finance. At some period of time, he faced a great loss. During his misfortune times, he met a right person, Dr. Sivanesan RAMP, who transferred a manufacturing company's license to his name. Due to this aid, his life became prosperous. His aim and motto: I will be a billionaire and I will guide 1,000 people to become a successful entrepreneur. He has also guided more than 300 entrepreneurs. Moreover, he gave motivational speeches at National Small Industries Corporation NSIC and various educational institutions in and around Tamil Nadu through webinar. With this brief introduction, once again I welcome you, sir. In this occasion, I would like to welcome our department faculty members, Dr. N. Shanmugapriya ma'am, Dr. J. Anuja ma'am, Dr. S. Aravind sir, and Dr. S. Sai Kumar sir, and my dear fellow friends for this webinar. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Miduna, for the warm and hearty words. I know everyone is anxious for the next part of the program. So, now I invite our chief guest, Mr. S.P. Vijay Prabhakan sir, M.Sc. Verma, the proprietor, Winner Leaf Medicated Oil, Chennai, to take out this section. எல்லாருக்கும் உற்சாகமான மாலை வணக்கம். நான் பேசுறது நல்லா கேக்குதா? வணக்கம் சார். வணக்கம். எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கல்ல? நல்லா இருக்கேன் சார். வெரி குட், ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு கடவுளுக்கு நான் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்றேன். ஸோ இவங்க ப்ரேயர் பண்ணவங்களுக்கும் நன்றி. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமுக்கு நான் மிஸ்ஸஸ் டாக்டர் மேரி ஜோஸ்பின் அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்றேன். போன வாரம் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்றப்போ இவங்க அனுஷா மேடம் அதை பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கு சார், எங்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நீங்க இது மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் மனதுல இருந்து பேசுறேன். ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி என்னோட லைஃப்ல என்ன கடந்து வந்தனோ அந்த பாதையை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மனதால் பேசோட சிலருக்கு தான்
சிலர் தான் புரிஞ்சுப்பாங்க, பலர் பிரிஞ்சு செல்வாங்கன்னுவாங்க. நான் வந்து ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு காலேஜ்ல இருந்து எனக்கு ஒரு எண்ணம். ஸோ அதை பத்தி நான் ஷேர் பண்றதுனால உங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டு இப்போ ஆல்ரெடி இன்னைக்கு கடவுள் வந்து பாருங்க நம்மளெல்லாம் சோதனையை கொடுத்துட்டு என்னென்ன சோதனை இந்த நாள் வரைக்கும் கிடைச்சிருக்கோ அதுக்கப்புறம் சாதனையை தரப்போறாரு. அந்த நம்பிக்கையில இருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் பேசுறது அவங்களுக்கு போய் சேரும். என்ன நம்பிக்கை அப்படின்னா அடுத்த ஒரு 40 to 50 மினிட்ஸ் கிட்ட நான் உங்ககிட்ட பேச போறேன். ஸோ அதை ஒரு பிபிடி ப்ரெசன்டேஷன் மாதிரி நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்காகவே. ஸோ உங்களை மாதிரி இப்போ என் ஒய்ஃப்லாம் கவர்மெண்ட் டீச்சர், ஸோ நீங்கள்லாம் ப்ரொஃபஸர்ஸ், உங்களை மாதிரி எனக்கு கிளாஸ் எடுக்க தெரியாது. ஆனால் அதை ஜஸ்ட் என்னோட லைஃப்பும் சேர்த்து உங்களுக்கும் அதில் பயனுள்ளதாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா மேடம்? அதை ஷேர் பண்ணலாமா? will you allow me to share? Yes, sir. Yes. ஸோ இந்த ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு தெரியுதா? எஸ் சார். விசிபிளா இருக்குல்ல? வெரி குட். ஸோ என் பேர் வந்து எஸ்பி விஜய் பிரபாகர். சென்னை இதுல வந்து ஒரு வண்ணாரப்பேட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னையில நான் பிறந்தேன். ஸோ 1971 அப்படின்வாங்க. அது எம்ஜிஆர் பிறந்த அன்னைக்கு எனக்கு பிறந்திருக்க வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து என் தாய் தந்தைக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன், எனக்கு இந்த உடம்பும் இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையும் கொடுத்ததுக்கு. அங்கேருந்து நான் ஆக்சுவலாக நாங்கள் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தான். ஸோ எனக்கு ஒரு தம்பி, ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஜனல் மேனேஜராக இருக்கான் ஃபார்மா கம்பெனியில். 2 தங்க, அவங்க எம்சிஏ எல்லாம் படித்து முடிச்சுட்டு இப்போ யூஎஸ்ஏல சிக்காகோவில் இருக்காங்க 2 பேருமே. ஸோ எனக்கு ஒய்ஃப் விஜயலட்சுமி, அவங்க கவர்மெண்ட் டீச்சர், கோடம்பாக்கம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் டீச்சராக இருக்காங்க, மேக்ஸ் டீச்சர். ஒரு பையன், அவன் 3rd இயர் லயோலாவில் பிகாம் படிக்கிறான். இது எனக்கு அழகான குடும்பத்தை கடவுள் கொடுத்துருக்காங்க. நான் வந்து சின்ன வயசுல பார்த்தீங்கன்னா பையன்ல. ஸோ அப்போ எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு கடவுள் கண்ட தெய்வம் யாருன்னா எங்கள் அப்பா தான். ஸோ அவர் என்னை வந்து நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணி அந்த ஹிப்பி மாதிரி சின்ன வயசுலேயே ஸோ இதெல்லாம் வச்சு என்னை கான்வென்ட்டில் படிக்க வச்சு, ஸோ அப்பயே வந்து எங்கள் அம்மாலாம் சொல்லுவாங்க, தொடர மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு கூப்பிட்டு போகிறவங்க அப்பா அப்படின்னு சைக்கிளில் வச்சு. இதெல்லாம் வந்து சின்ன வயசில் நான் எல்லாத்தையும் எங்கள் அப்பா வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காரு. நல்ல கல்விக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் 4 பசங்களுக்கும் எங்கள் அப்பா வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாரு. ஸோ அவரு வந்து எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு காலேஜ் அப்புறம் வேலைக்கு போகிற வரைக்கும் சைக்கிளில் தான் எங்கள் அப்பா வச்சுருந்தாங்க. சைக்கிளில் தான் எங்களை 4 பேரையும் கூப்பிட்டு போயிட்டு படிக்க சேர்த்தாங்க. அண்டு அவர் ஓவரால் சம்பளத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் வெளியே டீ கூட சாப்பிட மாட்டார். காரணம் என்னென்னா எல்லாமே அவருக்கு 24 மணி நேரமும் எங்கள் 4 பேரோட லைஃப் தான். இப்போவும் அவர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகி இப்போ 71 வயசு. அவர் இப்போவும் என்னை பற்றி என் பையன்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லுவார், உங்கள் அப்பா அப்படி வரணும் இப்படி வரணும் அந்த மாதிரி. ஸோ எனக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல. ஆனால் அவர் வந்து எனக்கு நிறைய விஷயத்த லைஃப்பில் வந்து செஞ்சு காமிச்ச ஹீரோ. 4 பசங்களை நல்ல படிப்பை கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அண்ணா நகரில் அவர் வந்து எங்களை சின்ன வயசுலேயே கூப்பிட்டுட்டு வந்துட்டு இங்கேருந்தே சைக்கிளில் ஓட்டேரி டிபி ஹாஸ்பிட்டல் ஓட்டேரியில் போய் ஃபார்மசிஸ்டாக வேலை செஞ்சார். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஈவினிங்கில் வந்து பாருங்கள், அப்போவே அவர் வந்து எந்நேர ஓய்வில் முன்னேற முயற்சி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோ ஃபார்மசின்ற ஒரு நிறுவனத்தில் ஸோ காலையில் 9 மணிக்கு போனால் நைட்டு 9 மணி வரைக்கும் வேலை செஞ்சுட்டு 10 மணிக்கு வருவார். வந்தாலும் அவர் வந்து ஏதாவது வந்து பசங்களை தூங்கினாங்களா உடங்களா இந்த மாதிரி எவ்வளோ விஷயத்த கண்கூட நான் பார்த்துருக்கேன். எவ்வளோ நல்லது கேட்டதில் எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பக்கபலமோ இன்னைக்கும் பக்கபலமாக இருக்காங்க. ஸோ அதனால நான் அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம கடந்து வந்த பாதையில் நன்றி தான் வந்து கடலோட பெருசுன்னுவாங்க. அதே மாதிரி எங்கள் அம்மா, அவங்க கிட்ட நான் வந்து நிறைய வாட்டி சண்டை போடுவேன். எதுக்குன்னா, அம்மா போதுமா என்னை விட்டுருமா அப்படின்ற அளவுக்கு
சாப்பிட்டியா, போனியா, வந்தியா, நைட்டு 11 மணி 12 மணிக்கு வந்தாலும் உடனே ஃபோன் பண்ணுவாங்க, வந்துட்டியா, அப்புறம் தான் தூங்க போவாங்க. ஸோ அவங்க இந்த நேரத்தில் எங்கள் கூட இல்லை. 4 வருஷம் முன்னாடி அவங்க கேன்சரில் இறந்தாங்க. நான் அதுக்காக நிறைய விஷயத்த இந்த தமிழ்நாடு மக்களுக்கும், நிறைய அம்மாங்க லேடிஸ்லாம் சாவாமல் இருக்கிறதுக்காக, ரொம்ப வருஷம் அவங்க உயிரோட வாழணுன்றதுக்காக நிறைய ஃபுட் ப்ராடக்ட்லாம் பண்ணணும்னு நான் கடந்த 7 வருஷமா ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டே வரேன். இந்த ப்ராடக்ட் அடுத்த ப்ராடக்ட் நான் எல்லா லைசன்ஸும் வாங்கிட்டே வந்துட்டுறேன். சீக்கிரமாக இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவேன். இது எங்கள் அம்மாவுக்காக நான் செய்யறதுக்கும் பல பெண்கள் ஸோ இதை வந்து பயனடைறதுக்காக பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரு சொல்லுவாங்களே தெய்வம் மனுஷ பண்ண மாதிரி என் ஒய்ஃபுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்கிறேன். இப்போ கூட அவங்க வந்து கூட வந்து டக்குன்னு இதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ விஜயலட்சுமி என்ன, ஸோ பையன் அவனும் வெரி ஸ்மார்ட். ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து இது என்னோட ஃபேமிலியை பற்றி. ஸோ எனக்கு தொழில் அப்படின்னு வர்றது எப்படின்னா, நம்ம சைட்டே பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டசன்ட் நாக் ஓப்பன் த டோர் அப்படின்றாங்க. தமிழ் மீடியம் படித்தது எங்கன்னா சுந்தரவனம் ஸ்கூலில், அது ஹிந்து ஸ்கூல். +2 வரைக்கும் மெட்ராஸ் கிறிஸ்டின் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல், ஸோ கிறிஸ்டின் ஸ்கூலில் படித்தேன். அண்ட் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி நியூ காலேஜில் படித்தேன். ஸோ ஹிந்து, கிறிஸ்டின், முஸ்லீம் 3மே எனக்கு வந்து சம்மதம். எனக்கு வந்து அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. எல்லாரும் அண்ணன் தம்பிங்க தான். ஸோ அந்த லெவலில் நான் வந்து காலேஜ் படிக்கிறதுப்போ டே 1லேயே நான் வந்து என்எஸ்எஸ் அதில் போனேன். காரணம் என்னோட ஸ்கூலில் வந்து நான் படிக்கிறப்போ எல்லாம் பணக்கார பசங்க, எம்சிசி ஸ்கூலில். நம்ம வந்து ஏழை கிடையாது, மிடில் கிளாஸ். அப்போ எனக்கு சின்ன சின்ன ஆசைலாம் இருக்கும்ல, எல்லாரையும் பார்க்குறப்போ காரில் வந்து பசங்க விடுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பார்க்குறப்போ ஏக்கம் இருந்தது. நானும் பணக்கார ஆவன்ற ஒரு எண்ணமும் அப்போ தான் தோணுச்சு எனக்கு. ரோட்டரி கிளப்பில் ஜாயின் பண்ணுன்றப்போ பணக்கார பசங்களுக்குலாம் வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க. அப்போது அது ஏன் தெரியாது, அப்போ எனக்கு கொடுக்கல. அப்போ நான் நியூ காலேஜ் போகிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் போர்டு பார்த்தேன், என்எஸ்எஸ்ன்னு. ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் அவர்கிட்ட ஜாயின் பண்ணணும் நான் அப்படின்னு. சார் ஃபர்ஸ்ட் போய் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணிட்டு வாங்க, உங்களை நான் சேர்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி முத எனக்கு லைஃப்ல வந்து நான் கேட்டதை தரேன் அப்படின்னு சொன்னது காதர் பாஷான்னு ஒரு குரு எனக்கு அங்கே கிடைச்சார் காலேஜில். நான் இன்னைக்கு இந்த நேரில் இருக்கேன்னு. ஸோ என்னோட அப்பா அம்மாவுக்கும் நன்றி சொன்னேன், குடும்பத்துக்கு நன்றி சொன்னேன். இப்போ நான் சொல்றது என்னோட குருமார்கள்லாம் எப்படி என் லைஃப்ல வந்து இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்கன்றதை சொல்லணும்னு நான் இந்த தருணத்தை எடுத்துக்கிறேன், ஒரு 1 or 2 minutes. காரணம் என்னன்னா, அவர் எனக்கு அன்னைக்கு வாய்ப்பு சொல்றதுன்னு நான் இன்னைக்கு இங்கே இல்லைங்க. காரணம் அந்த நேஷனல் ஸ்மால் என்எஸ்எஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பெஸ்ட் வாலண்டியராக இருந்தேன். எல்லா ப்ரோக்ராம்லையும் என்னை வந்து ஃபர்ஸ்ட் விஜய் பிரபாகர் போட்டுருவார் அந்த மாதிரி. அப்புறம் யூத் கிளப் டைரக்டராக இருந்தேன், ரோட்ராக் கிளப்ல யூத் கிளப் டைரக்டர், ரெக்ட்ராஸ்ல வைஸ் சேர்மனாக இருந்தேன். கிரிக்கெட் கிளப், நம்ம கிரிக்கெட் நல்லா ஆடுவோம், ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன், ஸோ விக்கெட் கீப்பர், இதெல்லாம் எல்லாம் பேப்பர் ஸ்கோரிங்கில் வரும் என்னோட பேர். ஏன்னா above 30 runs அடிச்சேன்னு நான் வருவேன். ஸோ MS தோனி அவ்வளோனாலும் அட்லீஸ்ட் நான் நிறைய பேப்பர்லாம் வந்திருக்கேன். அதே மாதிரி அத்லெட்டாக எங்கள் காலேஜுக்கு நான் வந்து 5000 kilometer அத்லெட் ஓடுவேன். NCCயில் நான் 3 years படித்தப்போ 17 கேம்ப் அட்டன் பண்ண ஒரே பர்சன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எனக்கு அவார்டு கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி நான் பேராஷூட் ட்ரைனிங் எல்லா ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணி C certificate வாங்கியிருந்தேன். காலேஜுக்கு சீனியர் அண்டர் ஆஃபீஸராக இருந்தேன். ஏன்னா இதை என்னோட சுய புராணத்தை நான் சொல்லலை, இதெல்லாம் எப்படி என்னோட தொழில் துவங்குறதுக்கு யூஸ் ஆச்சு அப்படின்றதுனால, நீங்களும் தொழில் தொடங்கணும் அப்படின்றதுனால நான் இந்த விஷயத்த சொல்றேங்க. ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல காலேஜில் படிக்கிறப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து எங்க அப்பா 5000 ரூபா கட்டிட்டு காலேஜ் சேர்த்து விட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, எங்க அப்பா சந்தோஷத்தை பார்த்ததே இல்லை, நிறைய தியாகத்தை தான் நான் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அப்போ நம்ம பெரிய பையன் காலேஜ் சேர்த்தாச்சு, நானே எங்க அப்பாவுக்கு சம்பாரிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் எனக்கு தோணுச்சு. அதோட முக்கியமா பணக்கார ஆகணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. எனக்கு கோடி அதெல்லாம் தெரியாது அப்போ, ஆனா பணக்கார ஆகணும்னு தோணுச்சு. அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரே ஒரு முடிவு தான் எடுத்தேன். இன்னைக்கு டேட்ல நான் பேசுறப்பெல்லாம் நீங்க எடுக்க வேண்டிய முடிவை பத்தியும் நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு முடிவு எடுத்தேன், பணக்கார ஆகணும் அப்படின்ற முடிவு எடுத்தேன். ஏன்னா அந்த அசோசியேஷன் மேக்ஸ் த மேன். அந்த காலேஜில் எல்லாரும் பணக்காரங்களா இருந்தாங்க, பணக்காரங்க பசங்களா இருந்தாங்க. அவங்களோட ட்ரெஸ், உடை, நடை, பைக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்தேன். ஸோ பார்த்தப்ப எனக்கும் ஒரு நம்ம மிடில் கிளாஸ் தானே, அந்த ஆசை வந்தது. அப்போ நான் என்ன பண்ணேன், அப்பா கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணேன். யார்கிட்டையும் பணம் வாங்கக்கூடாது. அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எனக்கு அந்த எண்ணம் மட்டும் வந்தது, என்ன பண்ணணும்னு தெரியாதப்போ நான் காலேஜில் NCC கேம்ப்ல போயிட்டு இருந்ததுல, அப்போ ட்ரைனிங் அப்போ ஒரு பையன் மட்டும், ஹேமந்த் அப்படின்ற பையன் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா
முடிச்சோடனே டக்குன்னு பேக் எடுத்துட்டு ஓடிடுவான். எந்த பேக் இருக்கும் சூப்பரா, அந்த பேக் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா அவன் டக்குன்னு காஸ்ட்லியா பேக் வச்சிருப்பான், டக்குன்னு ஓடுவான். அப்ப நான் மச்சான் என்னோட அப்போ வர டக்குன்னு போயிடுறியடா. அவன் வந்து வைஷ்ணவ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட். அப்போ சொன்னேன், நான் பிசினஸ் பண்றேன்டா, அதனால இங்க முடிச்சவன் டக்குன்னு அங்க போயிடுவேன் கடைக்கு. பிசினஸ் நானும் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். மொத அந்த இடத்துல ஒரு நட்பும் ஒரு நல்ல புக்கும் தான் வாழ்க்கையை மாத்தணுவாங்க. நான் ரைட் பர்சன் கிட்ட என்னோட கர்மா நான் கேட்டேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி தொழில் பண்றவங்க கிட்ட கேட்டேன், அதனால நான் தொழில் ஆரம்பிச்சேன். அடுத்தடுத்து நான் என்னென்னலாம் தவறு பண்ணன்றதையும் சொல்லி தரேன். ஸோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா, ஸோ அந்த இடத்துல அந்த பையன் வந்து சொன்னான், நான் வந்து நுங்கம்பாக்கம்ல இருக்கேன், ஈவினிங்ல ஸ்கிரீன் பிரிண்டிங்லாம் பண்றேன், பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அப்பாவோட பிசினஸ் பாத்துக்கிறேன். அது ஸ்கிரீன் பிரிண்டிங்னா என்னது அப்படின்னு அந்த கேட்டதுக்கு, நீ நேர்ல வந்தாதான் கத்துக்க முடியும்னாங்க. அப்ப காலேஜ்ல 4 o'clock முடிஞ்சிடும். நான் ராயப்பேட்டையில இருந்து நுங்கம்பாக்கம் பஸ்ல இறங்கிட்டு அங்கிருந்து நடந்து போய் அடுத்து என்னோட வாழ்க்கைக்கு ஒரு குரு வந்தார் அங்க, மிஸ்டர் நடராஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் பாத்தீங்கன்னா அந்த குரு அப்படின்னா என்ன, தொழிலுக்கு நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. உங்களால முடியும் அப்படின்னு சொன்னாரு. முதலீடு ஒரு 500 இருந்து 1000 ரூபாய் வரைக்கும் தான். ஆனா என்கிட்ட முதலீடு இல்லை. ஆனா எனக்கு எண்ணம் இருந்தது, ஷூ நான் வாங்கணும், ட்ரெஸ் நான் வாங்கணும், அப்பாவுக்கு எந்த கஷ்டமும் கொடுக்கக்கூடாது, பணக்கார ஆகணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருந்ததுனால நான் டெய்லி வந்து அவர்கிட்ட ஃப்ரீயா வந்து கத்துக்கிட்டே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட இருந்து ஆர்டர் எல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சேன். எங்க காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் இவங்க கிட்ட எல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சு, அப்ப 200 ரூபா 100 ரூபா எல்லாம் சம்பாரிச்சு 1000 ரூபாய் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மெஷ் வாங்கி ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி நான் ஆரம்பிச்ச கம்பெனி பேர் வந்து பெர்ஃபெக்ட் பிரிண்டிங் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு, அதுல இருந்து தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஷூ வாங்கினேன். ஏன்னா அத்லெட்டே எனக்கு ஷூவே இல்லை, கீழே கார்ல அடிக்கடி ரன்னிங்லாம் ஓடுறப்ப எரியும், பேர் ஃபுட்ல தான் போவேன். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஷூ வாங்கினேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு யார் திரும்ப வேலைக்காரங்கலாம், என்னோட ஆஃபீஸ் வந்து என் வீட்டில் என் 2 தங்கச்சிங்க தான் எனக்கு ஹெல்ப்பர். அவங்களுக்குலாம் நான் என்ன சம்பளம் தருவேன்னா தேன் மிட்டாய் வாங்கி தருவேன். இதெல்லாம் இந்த நேரத்தில் சொல்றப்போ ஹாப்பியா இருக்கு. ஆனால் நான் தொழில் ஆரம்பிச்சேன், நான் கூட சம்பாரிச்சேன். அதே நேரம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தோல்வி கிடைச்சது. எடுத்தோடனே நான் என்ன பண்ணேன், பாரத் பெட்ரோலியம்னு ஒரு நிறுவனம் எதிர்க்கே இருந்தது எங்க ஆஃபீஸ்க்கு, எங்க காலேஜ் எதிர்க்க. அப்போ துணிச்சலா போய் நான் ஆர்டர் கேட்டேன். அவங்க கொடுத்தாங்க. விசிட்டிங் கார்டு பண்ணணும். அதுல வந்து ஒரு கலர் மாதிரி இருக்கும், ப்ளூ அண்ட் எல்லோ. அதை நான் 2 கலர் பண்றப்போ அது கரெக்டா போய் சீட்டிங் ஆகணும். அதுல ஒரு 100 கார்டு தப்பாயிடுச்சு. அதனால அவங்க ஒரு 20,000 ரூபாய் ஆர்டர் கிட்டத்தட்ட எனக்கு கிடைச்சது. நான் நினைச்சேன் ஒரு 8,000 10,000 நம்மளுக்கு சம்பாரிச்சிடலாம், இந்த நேரத்துல ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஆனா அவ்வளவும் நஷ்டமாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என் வாழ்க்கையில தோல்வி. அப்ப திரும்பி நான் என்ன பண்ணேன், நல்ல வேலை அந்த மென்டர் கிட்ட சொன்னேன், அந்த குரு யார் சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அவங்க கிட்ட சொன்னேன். அவங்க எனக்கு வந்து என்ன சொன்ன, இனிமேல் நீங்க படிப்பை கவனம் செலுத்துங்க, ஆர்டர் எடுங்க, நான் பிரிண்டிங்கை பாத்துக்கிறேன், ப்ராஃபிட்ல உங்களுக்கு நான் 50% தரேன்னாரு. ஸோ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டெவலப் பண்ணேன். அதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு அந்த பிரிண்டிங் தொழில் எனக்கு இது கொடுத்துட்டே இருக்கு. அடுத்து நான் காலேஜ் முடிச்ச உடனே அந்த 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 வருமானத்துல தான் காலேஜ் எல்லாம் படிச்சேன். எங்க அப்பா கிட்ட பணமும் வாங்கல. ஆனா காலேஜ் முடிக்கிற நேரத்துல நான் சொன்னல இத்தனை அச்சீவ்மெண்ட்டும் பண்ணேன். அதே நேரம் ஸோ நான் ஒல்லியா இருப்பேன், எல்லாத்தையும் ஆக்டிவா இருப்பேன். படிப்புலையும் பாத்தீங்கன்னா above 60. ஸோ வித்தவுட் அரியர்ஸ் நான் பாஸ் பண்ணி பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சோன்னே என்னோட கனவு என்னன்னு நான் நினைச்சேன், டாக்டர் ஆகணும்னு. +2ல கம்மி மார்க். ஸோ எங்க தோல்வி அங்கதான் வெற்றின்னுவாங்க. +2ல நான் வந்து என்னோட 10th வந்து சயின்ஸ்ல கம்மி மார்க். ஆனா +1 +2 சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட். பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரியில வந்து கம்மி மார்க் +2ல. ஆனா நான் எடுத்தது பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ நம்மளாம் வேலைக்கு போற குடும்பம், ஆனா எனக்கு கடவுள் கொடுத்தது ஒரு தொழில் வாய்ப்பு. ஸோ அப்ப நம்ம என்னன்னா, நான் எதுவுமே பண்ணல, கடவுள் வழி நடத்துற, நான் செயல்படுத்துறேன் அப்படின்றது எனக்கு அப்போ தெரியல. நான் செஞ்சுட்டே வந்தேன். ஸோ வந்தப்ப என்னாச்சு, காலேஜ் முடிச்ச அடுத்த நாளே நான் வந்து சொன்னல, அப்பா கஷ்டம் கொடுக்கக்கூடாது, ஆனா சொந்த தொழிலை ஆரம்பிக்கணும்னா எனக்கு முதலீடு இல்லை. அப்ப என்ன பண்ணேன், வேலைக்கு போய் ஜாயின் பண்ணேன். அடுத்த நாளே ஒரு இன்டர்வியூ போனேன். ஸோ 2 months ஒர்க் பண்ணேன். 2 மாசத்துலயும் பெஸ்ட் சேல்ஸ் பர்சனா அவார்டு வாங்கினேன். ஸோ 3வது மாசம் ஃபர்ஸ்ட் சேலரியில நான் வந்து ஒரு 2 வீலர் வாங்கினேன், பைக் வாங்கினேன். ஸோ அந்த பைக் வச்சுட்டு அடுத்த மாசம் ஃபுல்லா 3வது மாசம் வேலைக்கு போனேன். 4வது மாசம் அந்த கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ திரும்ப தோல்வி. அப்புறமா அப்பா சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் சப்ளையர் கிட்ட நான் வந்து ரெப்பா வேலை செஞ்சேன். அவங்க அண்ணன் தம்பிங்க 3 பேர் 3 கம்பெனி வச்சிருந்தாங்க. 3 கம்பெனிக்கு நான் ஒரு ரெப்பு, தமிழ்நாடு ஃபுல்லா நான் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்குலாம் சப்ளை பண்ணுவதுனால அந்த பேமெண்ட் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக என்ன அமிச்சாங்க. ஆனா நான் என்னோட கனவு என்ன, கோடீஸ்வரன் ஆகணும், என்னோட கனவு என்ன டாக்டர் ஆகணும், என்னோட கனவு என்ன. ஆனா நான் பண்ணிருந்த வேலை என்னன்னா, கழுத்துல டை, கையில பை, வாயில போய். ஏன்னா எனக்கு அந்த வேலை தான் கிடைச்சது. அப்ப எனக்கு மனசுக்கே பிடிக்கல. நான் எப்படியா நடா. ஆனா அந்த 3 வருஷம் வேற வழி இல்லாம மிடில் கிளாஸ்ல அந்த சம்பளம் 1000 ரூபாய்க்காக
நான் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா நான் போவேன். ஈவினிங் 5 o'clock மேல அந்த லாட்ஜ் எல்லாம் தங்குற சூழ்நிலையெல்லாம் வர்றப்போ நம்ம நல்ல குடும்பம், எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமும் காலேஜுக்கு இப்போ வரைக்கும் கிடையாதுனால நம்ம வந்து அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு மனசுள்ள பிடிக்காத வேலையை நான் செஞ்சுட்டே இருந்தேன். ஸோ ஏன் சொல்றேன்னா, வென் த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ரெடி குரு அப்பியர்ஸ்ன்ற மாதிரி அந்த 3rd year நான் அந்த வேலையெல்லாம் செய்யறப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா, சொந்தமா ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறப்போ அந்த ஓனர் வந்து இன்சென்டிவ் தரேன்னாரு. காலேஜ் சேர்க்கணும் 40,000 வேணும்னோடனே நான் 1% சொன்னேன்னு ஏமாத்திட்டார். உடனே ரிசைன் பண்ணேன். அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னோட வாழ்நாள் ஃபுல்லாக யார்கிட்டயும் கை நீட்டி வேலை செய்யறது இல்லை. அன்னைக்கு நான் எடுத்த முடிவு. எடுத்தோடனே திரும்ப ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சேன். அதுலயும் ஒரு தோல்வி. திரும்ப கம்பெனி ஆரம்பிச்சேன். அதை பெர்ஃபெக்ட் சர்ஜிக்கம்னு ஆரம்பிச்சேன். அப்போ அதுல எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை. ஸோ 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என் கூட காலனில இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அவங்க கூட 5வது ஆளா நான் ஜாயின் பண்ணேன். அப்போ ஸ்ரீ பாலாஜி ரெமிடிஸ்ன்னு 3வது கம்பெனி ஆரம்பிச்சேன். அவங்க கூட சேர்ந்து ஒரு 5 கம்பெனி ஆரம்பிச்சேன். ஸ்ரீ பாலாஜி ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ், ஸ்ரீ பாலாஜி லெண்டிங் லைப்ரரி, ஸ்ரீ பாலாஜி சர்வீசஸ், ஸ்ரீ பாலாஜி ஏஜென்சி, அப்படி. ஸோ பெர்ஃபெக்ட் இந்தியா மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு என் தங்கச்சிங்க பேர்ல ஆரம்பிச்சேன். குளோப் டெலிகாம் சென்டர்னு வச்சிருந்தேன். ஸோ இது வரைக்கும் ஒரு 8 கம்பெனி ஆச்சா. ஆனா எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணேன்? கோடீஸ்வரன் ஆகணும்னு தமிழ்நாடு ஃபுல்லா சுத்தினேன். ஸோ அந்த நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, கூட இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து மிஸ் மணி மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கூடா நட்பு அப்படின்னுவாங்கல்ல, திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி அவங்க எல்லாருமே ஒரு சுயநலத்துல அவங்களுக்கு கரெக்டா இது இல்லாம எல்லாரும் விட்டுட்டு ஓடிட்டாங்க. நான் வந்து எதிர் வீட்டு பொண்ணு ஒரு லவ் கூட பண்ணியிருந்தேன், பிராமின் அந்த பொண்ணு. அவங்க இந்த கடன்காரன்னு பின்னாடி வருவாங்களா, அவங்களும் ஏமாத்தி போயிட்டாங்க. ஸோ நடுரோடு நின்னேன். எங்க அப்பா ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டாரு, நீ வந்து பிசினஸ்க்கு லாய்க்கு இல்லை, 2 தங்கச்சிங்க கூட பிறந்திருக்க, லவ்லாம் பண்றவன நான் ரொம்ப பெருசா நம்பினேன் அப்படின்னாரு. ஸோ எனக்கு என்ன பண்ணுறதே தெரியல. அந்த வயசுல என்ன பண்ணுவாங்க, கோடீஸ்வரன் ஆகணும்னு எண்ணத்துல 11 கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருந்தப்போ க்ளோஸ் பண்ற சூழ்நிலையில நடுரோடு நின்னப்போ 1998 அந்த நடுரோடு நின்னேன். அப்போ அந்த நேரத்துல இறைவன் அருளால டாக்டர் சிவநேசன் அப்படின்றவர் என் கூட இருந்தாரு. அவரு வந்து ஒரு வின்னர் லீஃப் மெடிக்கல் ஆயில்னு ஒரு ப்ராடக்ட் அப்போ ரிலாக்ஸ் ஆயில் இருந்தது, என் கையில கொடுத்திருந்தார். அந்த லைசன்ஸும் நானும் மட்டும்தான் இருந்தேன். ஏன் இந்த ஸ்டோரியை சொல்றேன்னா, ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன், அவ்வளவுதான். நான் எந்த பொய் சொல்ல தெரியாது, ஏமாத்த தெரியாது, நம்ம ஏமாந்துருக்கோம் நிறைய. ஆனா கடவுள் பாருங்க, அந்த நேரத்துல நம்மளுக்கு யாராவது ஒருத்தர் உன்னால முடியும்னு சொல்லுவாங்க. அவர் சொன்னார், உன்னால முடியும்பா, நீ கோடீஸ்வரன் ஆக முடியும் இந்த ப்ராடக்டால அப்படின்னாரு. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் பேர் தான் வின்னர் லீஃப் மெடிக்கல் ஆயில்னு நான் பேர் வச்சேன். அப்போ நான் 1000 என்டர்பிரனர் உருவாக்கணும் அப்படின்னு நடுரோடு நின்னப்பதான் எனக்கு அந்த எண்ணம் வந்தது. 2 ரூபாய்க்கு டீக்கு காசு இருந்தது என் கையில வச்சு. 10,000 புக்கு இருந்தது. அடுத்த நாள் நான் செத்துலாம் நினைச்சேன். அப்போ வந்து ஒரு புக்கு படித்தேன், வெற்றி நிச்சயம் அப்படின்னு ஒரு புக்கு படித்தேன். என்னோட நண்பன் வந்து ஹரிகண்ணன் அப்படின்ற நண்பன் வந்து இந்த புக்கு மனம் தரும் பணம், தெரியுதா எல்லாருக்கும்? ஹலோ, எஸ் சார், தெரியுது. கதை போர் அடிக்குதா? Sir, no, sir. It's very interesting. ஓகே. ஸோ எனக்கு இதை டக்குன்னு ஷார்ட்டா முடிஞ்சாலும் இந்த ஸ்டோரியை உங்களுக்கு லைஃபை மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன். அதனால நான் இதை சொல்றேன். இந்த புக்கு நீங்க எல்லாரும் வாங்கி படிங்க. மனம் தரும் பணம், நெப்போலியன் ஹில் எழுதுனது. திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் இங்கிலீஷ்ல இருக்குது. உங்க வாழ்க்கையை மாற்றும். ஆனா இந்த எண்டுல இருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் படிக்க கூடாது. நீங்க மட்டும் படிச்சிட்டீங்கன்னா இது வந்து உலகத்திலேயே வந்து அதிகமா விற்கிற புக்கு. என் லைஃபை அன்னைக்கு மாத்தின புக்கு இது. அதே மாதிரி வெற்றி நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்லி அகிலன் எழுதின புக்கு. அதுல நான் 64 பக்கம் நைட்டு படித்தேன். தூக்கமும் வரல. கடன்காரனுக்கு எப்படி தூக்கம் வரும்? அப்படியே வண்டி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போனாங்க. அப்போ அடுத்த நாள் காலையில் நான் சூசைட் பண்ண இருந்தேன். நைட்டு 2 மணி வரைக்கும் புக்கு படிச்சப்போ அப்போ எனக்கு வந்து அதுல ஒரு 64 பக்கம் நான் படித்தேன். அதுல வந்து கலையாத கல்வி, குறையாத வயது, கபடு நட்பு, கன்றாத இளமை, கழுவினையாத, சலியாத மனம், அன்பாகலாத மனம், தவறாத சந்தானம், தாளாத கீர்த்தி, மாறாத வார்த்தை, தடைகள் வராது கூட, துடையாத மீன், துயனின் பாதத்தில் அன்பு உதவி, பெரிய தொண்டரோடு கூட்டு கண்டை, அழிதையும் மாயன் தங்கை, ஆதியோடு அமிதேஸ்வரர் உழைப்பாங்க, மகளார் அபிராமி எல்லாம் படிச்சா அப்ப படிச்சது இன்னைக்கு எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு பாருங்க. அப்ப எப்படி உள்ள ஆள் மனசுல போயிருக்குன்னா அந்த புக்கு. அதனால 64 பக்கம் படிச்சப்ப நான் இனி என் லைஃப்பை வந்து நான் அற்பமா சூசைடு இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் எல்லாம் போக மாட்டேன் அப்படின்னு நானா முடிவு எடுத்தேன். அன்னைக்கு டேட்ல என்கிட்ட நான் வச்சிருந்த லைப்ரரி எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஓடிட்டாங்க, எல்லா பணமும் இல்லை. ஆனா என்கிட்ட 10,000 புக்கு இருந்தது. ஸோ அப்பெல்லாம் வெற்றி இனி மட்டுமே இந்த புக்கு படித்தேன் நான். அந்த மாதிரி எதுக்கு சொல்றேன்னா, நல்ல புக்கும் நல்ல நட்பும் தான் உங்க வாழ்க்கையை மாற்றும். அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா, 2 ரூபா அடுத்த நாள் காலையில டீக்கு 2 ரூபா தான் இருந்தது. அப்போ அங்க வந்து ஒரு புக்கு, ஒரு பேப்பர் மடிப்பாங்கல்ல, அந்த இதுல வந்து தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு பயிற்சி நிறுவனம் கிண்டின்னு போட்டிருந்தது. ஸோ தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு பயிற்சி நிறுவனம் அப்படின்னு. ஸோ யாருக்கா நீங்களும் காலேஜ் டைம்லயோ இல்லை பிசினஸ்லயோ எதுலையோ தோல்வி ஸ்டேஜில் இருக்கீங்கன்னா, நெவர் கிவ் அப். இந்த புக்ல அதான் போட்டிருந்தது. அது மனம் தரும் பணம்ல
அந்த தோல்வி நிறைய வர்றப்போ நிறைய பேர் விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. ஆனா நெவர் கிவ் அப் அந்த ஆட்டிடியூட வைங்க. ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல கடவுள் காட்டி தருவார், ஊட்டிலாம் விட மாட்டார். அப்பா அம்மா உதவி செய்ய மாட்டாங்க, ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க கிட்ட அவங்க நம்மளுக்கு என்ன கடமையோ அதை செய்யறாங்க, அவங்க கடமையை செய்வாங்க. காலேஜ் ப்ரொஃபஸரோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தான், ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு தான். அதனால உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வச்சு நீங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா என்னோட அன்பான வேண்டுகோள், உங்க நேரம் பணத்தை வீணடிக்காதீங்க. ஸோ உங்களுக்குன்னு கடவுள் வந்து ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல கண்ணில் காமிப்பாங்க. எனக்கு காமிச்சாங்க. அப்ப நான் விருகம்பாக்கம்ல இருந்து கிண்டி நடந்து போனேன். ஸோ அந்த ட்ரைனிங்ல அட்டன் பண்ணேன். அந்த ட்ரைனிங்ல அட்டன் பண்ண அந்த நாலேஜை இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் கடைபிடிச்சிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு அந்த சீக்ரெட்டை சொல்லி தரணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஷேல் வி கோ இன்டு த பிசினஸ் பார்ட் ஆஃப் விஜய் பிரபாகர் அண்ட் ஃபார் யூ பண்ணலாமா? ஓகே. ஸோ நீங்க எல்லாம் உற்சாகமா கேளுங்க. ஏன்னா என் ஸ்டோரியில நீங்க கேட்க வேண்டியது, நான் என் ப்ராடக்ட் பத்தியோ இல்ல பிசினஸ் பத்தியோ பேசுறதுக்கு இந்த வாய்ப்பை நான் பயன்படுத்திக்கலாங்க. ஸோ உங்கள ஒருத்தர், அதாவது இப்ப நான் திரும்ப திரும்ப 3 வாட்டி சொல்றேன், இன்னைக்கு இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா 5000 கோடி டர்ன் ஓவர் பண்ற ஒரு 5-6 பேர் இருக்கிறாங்களா? அவங்க எல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறாங்க. நம்ம அவங்களே அண்ணாந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். அவங்க பண்ற ப்ராடக்ட் எல்லாம் நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்றோம். ஸோ வி ஆர் நாட் ஸ்லேவ்ஸ். ஆனா அந்த 5000 கோடி டர்ன் ஓவர் பண்றவங்களோட 5 கோடி டர்ன் ஓவர் பண்ற 5000 பேர் உருவாகணுங்க. அதுல 1000 பேர் என்னோட வார்த்தைகளால் இந்த விண்ணலிப் மூலமாவும் உருவாகணும்னு என்னோட கனவு, என்னோட ஆசை. உங்களால முடியுமா முடியாதா அப்படின்றத வந்து நீங்க முடிக்கிறப்போ எனக்கு நீங்க ப்ராமிஸ் பண்ணுங்க. என்னோட வேண்டுதல் என்ன, 5000 கோடி டர்ன் ஓவர் பண்றவங்களோட 5 கோடி டர்ன் ஓவர் பண்ற 5000 பேர் நம்ம மூலமா பயனளினுங்க. அப்ப இந்தியா எப்படி டெவலப் ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்க. இது எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து வந்த எண்ணங்க. அதனாலதான் நான் அன்னைக்கே 98லே 1000 என்டர்பிரனர் உருவாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை நான் முடிவு பண்ணேன். அதனால நான் யார் சொல்றதையும் கேட்கறது இல்லைங்க. அப்பா அம்மா, இந்த உலகம் யார் சொன்னாலும், நீங்களே சொன்னாலும் யார் சொன்னாலும் நான் கேட்க மாட்டேன். அந்த 1000 என்டர்பிரனருக்கு எம்பவர் பண்ணணும். அதை தவிர வேற எந்த இலக்கும் கிடையாது. அதை நான் இப்போ உங்களுக்கு டக்குன்னு பிரசன்டேஷன்ல நான் சொல்றேன். ஸோ என்னோட கனவு என்ன, இப்ப இன்னைக்கு பாருங்க, அப்துல் கலாம் நினைவு நாள் கரெக்டா 6வது வருஷம். அந்த பாதை அவர் சொல்லுவார் எப்பவுமே, ரைட்டியஸ்னஸ் பாதை, எப்பவுமே நேர்மையான பாதையை தேர்ந்தெடுங்கன்னுவார். அதனால என்னோட ப்ராடக்ட் கூட நான் விற்கிறதுக்கு நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் விற்கலாம் கற்கலாம், நான் கத்துக்கிட்டே இருக்கேன், வித்துக்கிட்டே இருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு கூட நான் சொல்லித்தர ரெடியா இருக்கேன், நீங்க சாதிக்கணும்னாக்க. ஸோ தொழில் தொடங்க நினைப்பவருக்கு மட்டும்தான் இப்ப நான் பேசுறது வந்து ஆஸ்பைரிங் யூத் ஆஃப் இந்தியா. 60 வயசா இருந்தாலும் மனசுல எங்க இருக்கிறவங்களுக்கு நான் பேசுறது ஆஸ்பைரிங் யூத் ஆஃப் இந்தியா, அவங்களுக்காக நான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ இதை பண்ணணும், தொழில் பண்ணணும் அப்படின்னா தயவு செய்து இது என்னோட கனவு லிஸ்ட். எனக்கு நான் படிச்ச புக்லயும் என்னோட நட்பும் என்னோட மென்டர்ஷிப்பும் எனக்கு சில விஷயம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அது பிரகாரம் நான் எழுதுனேங்க. எனக்கு தேவை 15,000 எக்ஸ்ட்ரா இன்கம். ஸோ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நிறைய செலவாச்சு. அப்போ எங்க அம்மா அப்பா என்ன நினைச்சு பெருமைப்படணும், அண்ணா நகர்ல சொந்த வீடு வாங்கணும். நான் எழுதி ஒட்டின அதே ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன், அதே சைஸ், அதே கலர்ல நான் அண்ணா நகர்ல வீடு வாங்கியிருக்கேன். ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் எப்பவுமே ஹாப்பியா இருக்கணும். ஸோ ஒரு ஃபேக்டரி, வின்னர் லீஃப் மெடிக்கல், 3 இடத்துல நான் லைசன்ஸ் ரினியூல் பண்ண நடத்திட்டே இருப்பேன். திடீர்னு க்ளோஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ 3 இடத்துல வாடகை வச்சேன். ஸோ இப்போ நான் சொந்த ஃபேக்டரி கட்டியிருக்கேன் அண்ணா நகர்ல. ஸோ அதுல 1000 என்டர்பிரனர் உருவாக்கணுன்றதுனால என்னோட கனவு பெருசு. 7 வருஷம் நான் வந்து எம்எல்எம்லாம் பண்ணி, ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை, பொய் சொல்ல தெரியாது. அப்போ நான் நேர்மையா உழைச்சேன். ஸோ அண்ணா நகர்ல நான் வீடு வாங்கினேன், கடன் அடைச்சேன். ஸோ அந்த 98ல எனக்கு 4.5 லட்சம் கடன் ஆச்சு. ஆனாலும் கனவு இருந்தது. ஸோ அப்போ நான் அந்த அப்படியே வந்தேன். மாருதி ஜென் ப்ளூ கலர் கார், என் பையன் பெட்ரோல் டேங்க்ல தானே வச்சு ஓட்ட முடியும், நான் மிடில் கிளாஸ்ல. அப்போ ஓட்டுறப்போ கேட்டான், மாருதி ஜென் ப்ளூ கலர் கார் வேணும் அப்படின்னா. உடனே அந்த கார் ஓனர் கிட்ட போய் கேட்டேன், நான் ரோட்லயே போய், இந்த கார் வித்தா தாங்க. அதே மாதிரி அடுத்த வருஷம் நான் அந்த கார் வாங்கினேன். ஸோ இதெல்லாம் என்னோட அச்சீவ்மெண்ட். என் தங்க யூஎஸ்ல நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சேன். 2வது பெண் குழந்தை தத்து எடுக்கணும்னு நினைச்சேன். 8 into 8 ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்பார்ட்மெண்ட் சென்னையில நான் கட்டிட்டு, அதுல ஏழை மாணவர்கள், அதாவது கிராமத்துல இருந்து வர்றவங்களுக்கு எம்பவர்மெண்ட்டுக்காகவே அந்த காலேஜ் இருக்கும். ஒன்னொன்னுத்துக்கும் பேர் வச்சிருக்கேன். ஸோ 5000 ஸ்கொயர் ஃபீட் பங்களா ஏற்காடு அடிவாரத்துல கட்டணும். இதெல்லாம் நடக்கணும். ஆனா என்னோட அல்டிமேட் எய்ம் இன் த லைஃப், ஹெல்ப் த நோபிளஸ்ட் கிரியேஷன் ஆஃப் தி காட், தட் இஸ் பீப்புள். 1000 என்டர்பிரனருக்காக நான் மெழுகுவத்தியா வாழணும்னு எனக்கு தெரிஞ்ச போட்டோவை நான் எல்லாத்தையும் ரைட்ல ஒட்டினேன், என் கையால் எழுதினேன். இது வரைக்கும் இத்தனையும் அடைஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன். பாதி மீதி எல்லாம் அடைஞ்சிருவேனா இல்லையா?
கண்டிப்பா சார். நன்றி நன்றி நன்றி. ஸோ இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கொடுத்துருக்கேன். இப்போ வின்னர் லிஃப்ட் மூலமா நான் எத்தனை கஸ்டமர் கொண்டு வரணும். ஏன்னா நான் எந்நேர ஓய்விலும் முன்னேற முயற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கேன். தொடர்ந்து கற்கும் முட்டாலும் அறிவாளி ஆகணும். ஏன்னா என்னோட கனவு வந்து 1000 என்டர்பிரனர் உருவாக்கணும். போட்டுருப்போம் பாருங்க. ஆஸ் அன் என்டர்பிரனர் எம்பவர் 1000+ youth in Tamil Nadu become an entrepreneur trained in விஜய் பிரபா வித்யாலயம். ஒன்னொன்னுத்துக்கும் பேர் வச்சு இன்னும் இந்த கிளாரிட்டி இன் தாட் அண்ட் பியூரிட்டி இன் ஹார்ட் வில் கிவ் யூ சக்சஸ்ன்னு ஒரு புக்ல படித்தேன். எனக்கு இப்போ என்ன தேவை, என்னோட விஷனுக்கு இப்போ அடுத்த வருஷம் என்ன, அடுத்த என்ன விஷயம் அப்படின்னு நான் ட்ரைனிங்லாம் அட்டன் பண்ணப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியா கொடுங்கன்னு நான் இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியா இத்தனையும் பண்ணியிருக்கிறேன். ரைட்டா? ஸோ இதெல்லாம் நீங்களும் பண்ண முடியும். அதனால நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ என்டர்பிரனர்னா என்ன அப்படின்னா, தொழில் முனைவர்னா என்ன அப்படின்னா, சம்ஒன் இதை நான் படிச்சு காமிக்கல, வாழ்ந்து காமிக்கிறேன். நான் எதுக்குன்னா, ஷிஃப்டிங் எக்கானமி. இப்போ நான் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால நான் இன்கம் டேக்ஸ் அண்ட் சேல் டேக்ஸ் எல்லாம் கட்டிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ எக்கானமி இம்ப்ரூவ் ஆகுது என்னால. எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. வின்னர் லீஃப் இன்னைக்கு வரைக்கும் ப்ராப்பரா எல்லா அக்கௌண்ட்ஸும் ஃபேக்டரியா எல்லா அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லா ஆக்ட் பிரகாரம் கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ காதி பவன் அப்ரூவல் வாங்கியிருக்கேன். இந்த மாதிரி எல்லாமே நீங்க கூட ஒரு என்டர்பிரனர் ஆறீங்கன்னா, சம்படி அப்படி இல்லை, நீங்க who shifts economy resource out of an area of lower into an area of higher productivity of and yield. அப்படின்னா என்ன, நம்மளால நிறைய ப்ரொடக்டிவிட்டியை பெருசா நம்ம சூழ்ந்து இருக்கிற நம்ம குடும்பத்துக்கு தர முடியும். அது வந்து எனக்கு இந்த நேரத்தில் இந்த புக்கை நீங்க வாங்கி படிக்கணும்னு நான் சொல்லுவேன். எதுன்னா, ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் டைமண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரசல் கான்வெல் ஒரு மத போதகர் எழுதியிருக்காரு இங்கிலீஷ்ல. இதெல்லாம் எனக்கு அந்த என்டர்பிரனர்ஷிப் ஆகணும், அதுக்கு அப்புறம் தான் இதெல்லாம் கிடைச்சது. உங்களுக்கு இன்னைக்கு நான் இந்த ஜூஸை கையில கொடுக்குறேன். ஏன்னா எம்பசைஸ் ஆன் டூயிங் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் லோக்கலி. உங்க ஏரியாலே நீங்க வைரங்களை வசப்படுத்த முடியும். மூவிங் ஃப்ரம் எ லோ ப்ரொடக்டிவ் என்வாயர்மெண்ட். உங்க ஏரியால உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ஸோ த கீ டு என்டர்பிரனர்ஷிப் இஸ் டூயிங் தட் திங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி. வின்னர்ஸ் டூ திங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி விச் மூவ்ஸ் யூ அப் வேல்யூ செயின். அதாவது நீங்க செஞ்சதையே செஞ்சுட்டு இருந்தா உங்க ரிசல்ட் அப்படிதான். அப்பா அப்பா பண்ணாரு, எங்க தாத்தா பண்ணாரு, இதெல்லாம் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா ரிசல்ட் அப்படிதான் வரும். நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதுதான் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு டேட்ல நம்ம சாய்ஸா இருக்கு. அதனால நீங்க உங்க சாய்ஸை இன்னைக்கு மாத்துங்க. என்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வைங்க. உங்களால முடியும். ஆனா இந்த உலகம் என்ன தெரியுமா சொல்லுது, 100க்கு 97 பேர் தான் ஜாபுக்கு போறாங்க, இவங்க போறாங்க, பயந்துட்டே இருக்கிறாங்க, 3 பேர் தான் பிசினஸ் மேன் ஆகுறாங்க. இன்னைக்கு நான் சொல்றேன், இன்னைக்கு நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வழி சொல்லதான் தெரியும். அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் அவனுங்க அப்ப வச்ச ஸ்ட்ராட்டஜி. இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு ஆஃப்டர் கொரோனா, நம்ம அதுவும் பர்டிகுலர் பிஎஸ்சி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டைப்ல இருந்து நான் ஒரு தொழில ஆரம்பிச்சு இந்த லெவலுக்கு வர முடியும்னு உங்களாலேயும் முடியும். நான் என்னோட மனசுல இருந்து இப்ப நான் சொல்றேங்க, உங்கள பாதி பேர் பிசினஸ் பண்ணுவீங்க, 50% பீப்புள் என்டர்பிரனரா மாறுவீங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை வருது. ஸோ மார்க் மை வேர்ட் டுடே, உங்களால முடியும். ரைட்டா? அதே நேரம் எல்லாரும் என்டர்பிரனரா இருந்தாங்க, அதாவது தொழில் முனைவோரா இருந்தாங்க. ஆனா காலம் மாறுறதுக்கு அடுத்து மாறுது, நாமும் மாற வேண்டும். என்ன சொன்ன, டெக்னோபிரனர் அப்படின்னு இப்போ வேர்டுங்க. என்னன்னா நாலேஜ் எக்கானமி. இப்பெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த தொழில் வந்து எப்படின்னா 2 வருஷம் முன்னாடி 2020 2000க்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ட்ரெடிஷனல் பிசினஸா இருந்ததுங்க. இப்ப வந்து 21ஆம் நூற்றாண்டுக்கான பிசினஸ்ங்க. 21 the business of 21st century. இப்போ வந்து the person who shares more knowledge, the person who gives more information becomes successful. So thereby I'm also learning to give you an information. Technopreneur na yaru? Who people, that is number, who shift economy resource up to the value chain. And in the India அதெல்லாம் பெரிய வேர்டு. நம்ம குடும்பத்தை, நம்ம வேல்யூ, நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் வேல்யூன்னா, நல்லது, நல்ல குடும்பம், நல்ல சூழ்நிலை, நல்ல ஊரு. இந்த வேல்யூ செயினை நம்ம வந்து அங்க இருக்கிற கஸ்டமர் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. நான் என்னோட ப்ராடக்ட் வந்து இப்ப கூட ரேட்லாம் ஏத்துங்க, அது ஏத்துங்க நிறைய சொன்னாங்க. ஆனா நான் கஸ்டமரை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு தான் மெயின், அவங்க தான் என்னோட உயிர், அவங்க தான் நல்லா இருக்கணும், தமிழ்நாடு மக்கள் நல்லா இருக்கணும்னு நான் ரேட்டை 5 வருஷமா இன்க்ரீஸ் பண்ணல. எவ்வளவு பேர் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. நான் பண்ணிட்டு நாமினல் ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இப்ப நான் புது பேக் நான் கொண்டு வரேங்க. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இந்த இடத்துல வந்து இன் டெவலப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் டெக்னாலஜி பேஸ்ட். இப்ப நான் வந்து ஒரு மென்டர்ஷிப் இது பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு புது பொலிவோட ஸோ இப்படி டெவலப் பண்ணி எல்லாமே டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன். நான் என் கதையை நான் ஜஸ்ட் ஷேர் பண்றேன். நான் என்னோட என்ன சொல்லுவாங்க, பெருமை பீத்திக்கல, புரிஞ்சுட்டா சரியா?
ஆனா நீங்க எல்லாருமே டெவலப் அ ப்ராடக்ட். என்னால முடியும்னா உங்களால முடியும். அண்ட் இந்த நேரத்துல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த மெடிசன் நான் வந்து வின்னர் லீஃப் மெடிக்கேட் ஆயில் பண்றேன். அதுக்கு வந்து மார்க்கெட் ஷேர் 1% தான் இருக்கு. ஆனா வேல்யூ ஆடட் ஃபுட் ப்ராடக்ட்டுக்கு, அதுவும் விவசாயம் சார்ந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட்டுக்கு 40% இருக்கு. ஸோ நீங்க எல்லாம் நம்ம எல்லாம் பண்ணாதனால நார்த் இந்தியாக்காரங்களோ இல்ல வெளிநாட்டுக்காரங்களோ நட்ஸ் அண்ட் ஸ்பைஸ், இந்த ஸ்பைஸ் இந்த ஸ்பைஸ் இது அதுன்னு இங்கிலீஷ்ல பேர் வச்சு துறைங்க சம்பாரிச்சிட்டு போறாங்க. நம்மளால கோயம்புத்தூர்ல அதுவும் முக்கியமா நீங்க எல்லாருமே நல்ல ஒரு அதாவது எல்லா பிளசன்ட் ஃபேஸ், ஹாப்பி ஃபேஸ், நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நான் நிறைய வாட்டி வந்து அங்க ஸ்டால் போட்டிருக்கேன். நல்ல ஒரு என்டர்பிரனர் ஸ்கில் இருக்கு, நல்ல அட்மாஸ்பியர் இருக்கு, நல்ல நேரம் பிறந்திருக்கு. அதனால நீங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னு தயவு செய்து நல்ல ஒரு டெக்னோபிரனரா மாறணுன்றது என்னோட அன்பான வேண்டுகோள். ஸோ நீங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா பிசினஸ்ல 3 விதமா இருக்கு. ஒண்ணு வந்து சேவை சார்ந்த தொழில், சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி. காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் அவங்க எல்லாம் நம்மளோட குரு, டாக்டர், இன்ஜினியர் எல்லாம். அதே மாதிரி பிசினஸ் அப்படின்றப்போ மேனுஃபேக்சரிங், என்ன மாதிரி மேனுஃபேக்சர் பண்றவங்க, அண்ட் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங். அதுல சின்னது பெருசு சப்கான்டினென்ட் இப்படி இருப்பாங்க. 3 தாங்க தொழில். அந்த 3ல நீங்க யாருன்னு ஃபர்ஸ்ட் டிசைட் பண்ணுங்க. அந்த டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னாலே எனக்கு இந்த நேரத்துல ரோட்ல கிடைச்சாரு இந்த விவேகானந்தர். நான் டிசைட் பண்ணேன் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண நடுவு நின்று பாத்தீங்களா, அப்ப ரோட்ல இருந்தது. நான் எடுத்துட்டு போய் வச்சேன். பாக்குறப்போ இது பக்கத்துல அவர் ஒருத்தர் வித்திருந்தார். வி கேன் என்ன சொல்றாங்க, வி வாண்ட் தட் எஜுகேஷன். நீங்க வந்து எந்த தொழில 3 தொழில் தேர்ந்தெடுக்கணும். எது? மேனுஃபேக்சரிங், சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி, சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங். சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் சப்போஸ் தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க வச்சுங்க, அதுக்கு நீங்க அதுக்கான எஜுகேஷனை நீங்க பெறணுங்க. பை விச் கேரக்டர் இஸ் ஃபார்ம்டு, ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மைண்ட் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட். மைண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். மைண்ட் இன்க்ரீஸ், மார்க்கெட் இன்க்ரீசஸ், அண்ட் இன்டெலெக்ட் இஸ் எக்ஸ்பேண்டட். ஸோ நம்ம அறிவு வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். வித் விச் ஒன் கேன் ஸ்டாண்ட் ஆன் இஸ் ஓன் ஃபீட். இதுதான் விவேகானந்தர். அது எனக்கு அன்னைக்கு 98ல நான் இதை எடுத்து ஒட்டினேன். அதை மட்டும் வச்சேன். இவர் என் கூட அன்னைக்கு இன்னைக்கு எப்பவுமே என் கூட இருக்காரு. இது அவர் சொன்னதுனால மட்டும் இல்ல, அவர் எழுத்துப்பூர்வமா நான் சொன்னார் 100 இளைஞர்களை கூடன்னு. எனக்கு என்னன்னா ஒரு புக்ல படிச்சேன், லா ஆஃப் ஆவரேஜ் தான் ஒர்க் ஆகும், 10% ரிசல்ட் வரணும் அப்படின்னு. நீ வந்து 1000 பீப்புளை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு புக்ல படிச்சதுனால, ஸோ நான் வந்து 100 பீப்புளை இவர் கேட்டிருக்காரு. அவர் இப்ப இல்ல. ஆனா நானும் வந்து விஜய் பிரபாகர், ஒரு விவேகானந்தர் மாதிரி அவர் பாக்குறப்ப எனக்கு என்ன மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்லாம் நான் தோணும் எனக்கு. அதனால அந்த படத்தை அப்பப்ப பார்த்து பேசிட்டு இருப்பேன். ஸோ 100 இளைஞர்கள் இல்ல, 1000 இளைஞர்களுக்கு நான் எம்பவர் பண்ணணும்னு நான் என்னோட இலக்கை நோக்கி போயிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்ப பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை எல்லாம் வரும். அதையும் நான் இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்துறேன். ஏன்னா எனக்கு அங்க இதுல வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க. நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, கிண்டியில போய் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு பயிற்சி நிறுவனத்துல போய் கத்துக்கிட்டப்பதான், அதனாலதான் நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த சக்சஸ்ஃபுல் பாதையில போயிட்டு இருக்கேன். காரணம் என்ன, இன்னைக்கு நான் ஒன்று சொல்லித்தரேன். லேர்னிங் ஃபார் ஏர்னிங் இன் க்ரோர்ஸ். கோடி ரூபாலாம் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும்தான் இந்த இப்ப நான் சொல்ற விஷயம். இல்ல எனக்கு கஞ்சோ கூலோ சோறு வேலை வீடு அவங்களுக்கு எல்லாம் இது கிடையாது. ஏன்னா அவுட் ஆஃப் 100 என்டர்பிரனர், ஒரு 100 பேர் தொழில் ஆரம்பிக்கிறாங்க வச்சுங்க, 90 entrepreneurs closes their business within 3 years due to lack of efforts till break even. அந்த break even வரதுக்குள்ள எஃபோர்ட்ஸ் அவங்க வந்து ஃப்ரெண்டு மச்சான் இவன் போனா இவன் சொன்னா அவன் சொன்னான்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஏதாவது தோல்வி வந்தா விட்டுறாங்க. ஸோ அவங்க அந்த கும்பல்ல நம்ம போக வேணாம். 95% entrepreneur closes their business within 7 years. லட்சமா வரும். அதுக்குள்ள எஃபோர்ட்ஸ் வித் கன்சிஸ்டன்ட் பர்சிஸ்டன்ட், அதாவது தொடர் முயற்சி விடாமுயற்சி தெரியாம அவங்க விட்டுடுறாங்க 7 வருஷத்துல அப்படின்னு அன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. 99% entrepreneur closes their business within 10 years due to lack of efforts with consistent, persistent and patience. பொறுமை, விடாமுயற்சி, தொடர் முயற்சி, பொறுமை, இந்த 3 தான் வாழ்க்கைக்கும் வெற்றி, தொழிலுக்கும் வெற்றின்றத அன்னைக்கு எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. எனக்கு ஆணித்தரமா புரிஞ்சது. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு அந்த விஷயத்த சொல்லித்தரேன். ஸோ 10 வருஷம் நீங்க எந்த தொழில் மண் எடுத்து பிசினஸ் பண்ணா கூட நீங்க கோடீஸ்வரன் ஆகுறது உறுதி. ஆனா அது வந்து எனக்கு எப்போ 2020க்கு முன்னாடி சொல்லி கொடுத்த பாடம். இப்பெல்லாம் பாத்துங்க 2 வருஷத்துல கோடீஸ்வரன் ஆகி நிக்கிறாங்க. ஏன்னா இப்ப இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ். அதனால இதுல 10 இயர்ஸ்ன்றத நீங்க வந்து 3 இயர்ஸ்ன்றது ஓகே. இன்னைக்கு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களா 2 இயர்ஸ்ல கூட உங்களால கோடீஸ்வரன் ஆக முடியும். அந்த டெடிகேஷன் இந்த 3மே இருந்ததுன்னா, பர்சிஸ்டன்ட், பேஷன்ஸ், கன்சிஸ்டன்ட் இருந்ததுன்னா, and entrepreneur who puts efforts with consistent, persistent, patience with the communication. இது எனக்கு இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு ஒரு பாடத்தை சொல்றேன். நான் நிறைய பேசினேன், என் லைஃப் சக்சஸ் ஆகலைங்க. ஏன்னா எனக்கு அந்த பிசினஸுக்கு க்ளோஸ் இதெல்லாம் ஆனோடனே பயமும் பாதுகாப்பு உணர்வும் நிறைய வந்துருச்சு, பேச்சு நிறைய வந்துருச்சு. அப்போ எனக்கு இந்த ஒரு விஷயம் வந்து
கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்கில்லுங்க. நீங்க இதுக்காக எவ்வளவு எஃபோர்ட்ஸ் எடுத்தாலும் சரி, நான் இப்போ கூட இங்கிலீஷ் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறேன். கம்யூனிகேஷன் அண்ட் கவுன்சிலிங் வித் த மென்டர். உங்களுக்குன்னு ஒரு குருவை தேர்ந்தெடுங்க. ஹி இஸ் அ வின்னர். அப்போ அவர் தான் நீங்க வந்து வின்னர் ஆக முடியும். வித் அண்ட் லேர்னிங் இன் க்ரோர்ஸ். நீங்க யாரு குருவா தேர்ந்தெடுக்கிறீங்களோ அவங்க வந்து ஆல்ரெடி அந்த சக்சஸ்ஃபுல்லா பர்சனா இருக்கணும். ஸோ என்னால முடியும்னு உங்களாலையும் முடியும். இதான் இப்ப நீங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண அப்புறம் அந்த 10 வருஷமோ இல்ல அந்த 2 வருஷம் ஜெயிக்கணும்னு என் ஒய்ஃப் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அன்னைக்கு போன ப்ரோக்ராம் அப்போ பாத்தீங்கன்னா ஆர்கனைஸ் பண்ணணும். எனக்கும் தெரியும், ஆனா அந்த கரெக்டான வேர்டு எனக்கு தெரியல. ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கணும். எந்த ஒரு பிசினஸோ எந்த ஒரு லைஃப்ல ஆர்கனைஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். என்ன பிசினஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றத நீங்க ப்ரொப்ரேட்டரா, நீங்க என்டர்பிரனர்னா ஒரு இவங்களா பார்ட்னர்ஷிப்பா, இது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு நான் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு டெமோ ஒன்று நான் காமிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றதுக்காக ஸோ நான் இங்க வச்சிருக்க இது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாருங்க. இது தெரியுதா? ஹலோ, எஸ் சார், தெரியுதுங்க சார். இந்த 2 பாக்ஸ் தெரியுதா? ஓகே. ஸோ பிசினஸ்ல நீங்க நிறைய பேர் பிசினஸ் பண்றாங்க. நானும் முட்டாள் பட்டு உணர்ந்திருக்கேன், புத்திசாலி நீங்க பார்த்து உணர்ந்துங்க. இப்போ இந்த பேப்பர் இருக்கு, இந்த பேப்பர் தான் நம்ம பிசினஸ் நினைச்சுங்க. ரைட்டா? நம்ம பிசினஸ்ல வந்து பணம் வருது. ஸோ இதான் பணம். ஓகேவா? இதுல போடுறேன், உழுந்துருதா? இப்படிதான் நான் பிசினஸ் எவ்வளவு லட்சம் சம்பாரிச்சேன், எங்கடா போச்சுன்னு எனக்கு அதெல்லாம் முன்னாடி தெரியல. சொல்லித்தர ஆள் இல்லை. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ரைட்டா? சொல்லித்தரல, செஞ்சு காமிக்கிறேன். ஓகே. ஸோ இப்ப திரும்ப நான் பணம் சம்பாதிக்கிறேன், போட்டுட்டே இருக்கேன். ஸோ என்னோட பிசினஸ்ல நான் என்ன பண்ணல, ஆர்கனைஸ் பண்ணல, ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணல. இப்போ நான் தெரிஞ்சுட்டேன். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பண்றேன். இதுதான் என்னோட பிசினஸ். ஆர்கனைஸ்டா ஸ்ட்ரக்சர் பண்றேன். ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன, உங்களோட இடத்த, நீங்க செய்யற தொழில, ப்ராடக்ட எல்லாத்தையும் ப்ராப்பரா ஆர்கனைஸ் பண்ணணும், டீக்ளன்ஸ் பண்ணணும். அந்த ஒரு விஷயத்த நான் கத்துக்கிறதுக்கு ஒரு 10 வருஷம் ஆச்சு. நீங்க எல்லாம் 10 வருஷத்தை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். இப்ப நான் சொல்லித்தரேன். இப்போ ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன், இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா கொண்டு வந்துட்டேன். ரைட்டா? அதே பிசினஸ் தான் நான் ஸ்ட்ரக்சர்ல கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறேங்க. இப்போ நான் சம்பாதிக்கிற ஒரு பணமும், ரைட்டா, நிக்கிதா தெரியுதா? ஹலோ, தெரியுதா? முன்னாடி நான் வச்சேன் பிசினஸ், பணம் சம்பாதிச்சேன், கீழே போகுது. இப்போ நான் பிசினஸ் ஸ்ட்ரக்சரா பண்றேன். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் வித் மென்டர்ஷிப், வித் ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப், வித் விஷன், வித் மிஷன் பண்றேன். எனக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா பணம் சேர்ந்துட்டே இருக்கு. ரைட்டா? இதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பாராட்டு கொடுங்க. எனக்கு கை தட்டுற சவுண்ட் கேட்கணும். தேங்க்யூ. ஏன்னா இந்த நேரத்துல இதை எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது என் மனைவி. ஏன்னா அவங்க டீச்சர், அவங்க வந்து ஒரு டெமோ பண்ணாதான் நம்மளுக்கு மனசு புரியும்னு எனக்கு செஞ்சு காமிச்சாங்களா. விஜிஜி இதை நான் சொல்லித்தரேன் பசங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா சொல்லிய வண்ணம் செய்தல் அரிது. இது வந்து நான் வந்து செய்ய முயற்சி பண்ணிட்டே வரேன், கொஞ்சம் கொஞ்சமா இல்லை. ஆனா பார்த்தா டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரியுதுங்க, கிளாரிட்டியா இருக்கு. நிறைய விஷயம் நம்மளுக்கு டைம் இதெல்லாம் சேவ் ஆகுது, பெரிய பெரிய தாட் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகுது. அதனால ஐ ரெக்கமெண்ட் யூ டு ஆர்கனைஸ் யுவர் பிசினஸ். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் ஸ்மார்ட்டா பண்ணணுமா, ஹார்டா பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க யாரும் ஹார்டா பண்ண மாட்டோம். ஆனா தெரியாது, அறிவு இருந்தும் நம்ம உபயோகப்படுத்த மாட்டோம். அறிவுக்கு வேலை கூடு, மூட பழக்கத்தை விட்டுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, ஃப்ரெண்டு சொன்னா பிசினஸ்ல போயிடுவாங்க, அப்பா சொன்னார் அப்பா பிசினஸ் போயிடுவாங்க. ஆனா இன்னைக்கு டேட்ல பிசினஸ் ஆஃப் 21st century, ஆஃப்டர் கொரோனா அண்ட் ஆஃப்டர் இந்த மாதிரி மானிட்டரி, இந்த எவ்வளவு பண பிரச்சனையில நீங்க உங்க நேரத்தையும் பணத்தையும், உங்க நேரம் பணம் ரெண்டுமே பன்மடங்கு பெருகணும்னு என்னோட அன்பான வேண்டுகோள், ஸ்ட்ராங்கான ரெக்கமெண்டேஷன், கத்தி சொல்லுவேன், தயவு செய்து ஃபைண்ட் யுவர் மென்டர். நீங்க சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் அதுல ஆல்ரெடி சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும். மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்னா எந்த ஃபீல்டோ எந்த ப்ராடக்ட் நீங்க பண்றீங்களோ அதுல ஆல்ரெடி சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கவங்க. சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கவங்க எல்லாமே மனுஷனா மாறிடுறான், அவன் மற்றவங்களுக்கு சொல்லித்தரான். அந்த மென்டாலிட்டி வந்துருது. நம்ம தான் போய் கேட்கறது இல்லை, அதுக்கான விலையை கொடுக்கறது இல்லை. அதனால ஃபைண்ட் யுவர் மென்டர். இஃப் த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ரெடி, குரு அப்பியர்ஸ். அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க, அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க, சக்சஸ் காமிப்பாங்க.
டைரக்ஷன் கொடுப்பாங்க, கோல் செட் பண்ணி தருவாங்க. இதெல்லாமே எனக்கு என் லைஃப்ல நடந்துட்டு இருக்கு. ஆன்மீகத்துக்கு அவர் குரு, ஃபேமிலிக்கா எங்க அப்பா தான் குரு. என்னோட தொழில் இப்ப இந்த இதுக்கு ப்ராடக்ட்ல எனக்கு சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் வரலையா, அதுக்கு ஒரு குரு. அது மாதிரி ஒன்னொன்னுத்துக்கு ஒன்னொன்னு குரு இருக்கும் நாங்க. ஸோ இது என்னோட அன்பான வேண்டுகோள். ஸோ எல்லாம் கரெக்ட், ஆனா இதையும் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஃபேஸ் த ரிஜெக்ஷன். நான் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றேன், எனக்கு கனவுல எழுதியாச்சு, எடுத்தோன்னு யார் திரும்ப அவங்கள தாக்குவாங்க? இதெல்லாம் நடக்காது. யாரு நம்ம திரும்ப திரும்ப இவன் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான்னு நினைப்போம், அவன் தான் ஃபர்ஸ்ட். அடுத்து நம்ம ஈகோ தாழ்வா இருக்கும், உயர்வா இருக்கும், நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணோம். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ரிலேட்டிவ், நம்ம சொசைட்டி நம்மள வெளியேந்து அப்படியே நம்மளை திட்டுவாங்க, ஆனா உள்ள வந்து சிரிப்பாங்க. அவங்க நம்மளுக்கு உள்ள இருக்க பயம், இந்த புக்ல போட்டு இந்த பயம் என்னும் 6 பூதங்கள்னுவாங்க. நம்மளுக்குள்ள இருக்க பயம், நம்மளுக்குள்ள இருக்க கில்ட், நம்மளுக்குள்ள இருக்க டவுட், நம்மளுக்குள்ள ஒரு மேதாவித்தனம் இருக்கும். இது எல்லாமே உங்களை உங்க கோலை அடைய விடாம இத்தனை ஆயுதத்தை வச்சு தடுப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஹீ ஹூ கோஸ் கெட்ஸ். உங்களால போக முடியும், நான் அதை போயிட்டே இருக்கிறேன். அதனால உங்களுக்கு நான் ஜஸ்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன். இப்போ நான் வந்து பாயிண்ட்டுக்கு என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா, எனக்கு இந்த இடத்துல டெக்னோபிரனர் ஆகி இந்த அளவுக்கு இந்த ப்ராடக்டை இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் பத்தி உங்க அனுமதியோட இது மூலமா, சப்போஸ் யாரா சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்க தொழிலா எடுக்கிறீங்கன்னா, இது மூலமா நீங்க ஒரு 2 to 5 வருஷத்துல கோடீஸ்வரன் ஆக முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கையும், உண்மையான நம்பிக்கையும், உழைப்பு மேல நம்பிக்கையிலையும் நான் சொல்றேன். ஸோ இது வந்து பெயின் ரிலீஃப் ஆயில் 29 வருஷமா சித்தா லைசன்ஸ் இருக்கு. தமிழ்நாடு ஃபுல்லா நான் காதி இந்தியா ஷாப்லாம் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ பாருங்க, எஸ்கே லைஃப் கேர்னு போட்டிருக்குன்னா அது என் பையன் பேர்ல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்க ஒரு தொழில். அந்த மாதிரி 1000 என்டர்பிரனர் உருவாக்கணும் என்னோட கனவு, என்னோட ஆம்பிஷன். எப்பவுமே நான் எல்லா பக்கமும் ஒட்டி வச்சுட்டே இருப்பேன். என்னோட கனவு எல்லாம் எங்க பாக்குறோம் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் 1000 என்டர்பிரனரை உருவாக்க வந்த ப்ராடக்ட். மற்ற ப்ராடக்ட் பத்தி எனக்கு தெரியாது. ஆனா இது ஓமோப்பு, புதினாப்பு, கற்பூரம், தேங்காய் உங்களோட தலைவலி, கழுத்தொலி, மூட்டுவலி, ஜலதோஷத்தையும் உங்க அம்மா அப்பா, உங்க தெரிஞ்சவங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ் எல்லாருக்குமே உங்க ஊர்ல இருக்க தாலுகா பீப்புளுக்கு நல்லது செய்ய வந்த ப்ராடக்ட். அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் UIEGP ஸ்கீம் லோன் தராங்க, முத்ரா லோன் தராங்க. ஸோ உங்க தாலுக்கால அனைத்து கடைகள்ல நீங்க விற்க முடியும். எல்லா டாக்டருங்கிட்டையும், ஆயுஷ்ல இருந்து ஆயுர்வேதிக்ல இருந்து அலோபதி எல்லாருக்கிட்டையும் நீங்க விற்க முடியும். நேரடியா விற்பனை பண்ணணும். ஏன் என்ன மாதிரி காலேஜ் டைம்ல இருந்தே விற்கணும், நான் வந்து பார்ட் டைமா ஒர்க் பண்ணணும், இல்ல தொழில் கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேங்க, விற்கலாம், கற்கலாம், சாதிக்கலாம். இந்த நேரத்துல அப்துல் கலாமுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்றேன். ஏதோ தெரியாம நான் அவரோட பேரை யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன். ஸோ விற்கிறப்போ நீங்க கத்துப்பீங்க, கத்துக்கிறப்போ சாதிப்பீங்க. ஸோ அதனால உங்க இந்த சோசியல் மீடியா மூலமாகவும் மகத்துவம் மிக்க இந்த விண்ணலிப் மூலமா உங்க ஏரியா மக்களுக்கு நீங்க சர்வீஸ் பண்ண முடியும். இதுக்கு கட்ஸ், என்னால இந்த மக்களுக்கு சந்திச்சு விற்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் என்னை கால் பண்ணலாம், நான் உங்களுக்கு வழிகாட்ட முடியும். ஸோ நீங்க UIEGP தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் லோன் தராங்க, அதுல 25% மானியமும் தராங்க. அதே மாதிரி முத்ரா லோன் தராங்க. ஆல்ரெடி பிசினஸ்ல இருக்கிறீங்க, அப்பா ஒரு பிசினஸ் இருக்காங்க, அது மாதிரி இருந்தா கூட 50,000 to 5 லட்சம் வரைக்கும் நீங்க லோன் வாங்கி பிசினஸா பண்ணலாம். ஸோ நான் வந்து ஆத்தரைசேஷன், கொட்டேஷன் தருவேன். விற்கலாம், கற்கலாம், சாதிக்கலாம், உங்க ஏரியால நீங்க பண்ண முடியும். நான் வந்து இந்த ஆத்தரைசேஷன் அப்புறம் 5 லட்ச ரூபா கொட்டேஷன் தரேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து கோடீஸ்வரனோட வாய்ப்பை நீங்க உருவாக்கணும்னா உங்களுக்கு ஒரு விஷன் இருக்கணும், உங்களுக்கு ஒரு மிஷன் இருக்கணும். இது எப்படி பண்ணணும்னு தெரியலையா? நான் வந்து ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி எனக்கு கைட் பண்ண குருமார்கள்லாம் இருக்கிறாங்க, அவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு நான் போன பாதை ரொம்ப சிம்பிளா வச்சிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கும் நான் வழிகாட்டியிருக்கனால ஸோ உங்களாலையும் பிசினஸ் மேனா ஆக முடியும்னு நான் அந்த ஆல்ரெடி சக்சஸ் ஆனவங்க கிட்ட எல்லாம் மென்டர்ஷிப் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கும் நான் அவங்களெல்லாம் வழிகாட்ட ரெடியா இருக்கேன். என்னோட ஒன்லி எய்ம் இன் மை லைஃப், மை மிஷன், empowering 1000+ entrepreneurs so that people are living healthy, wealthy, happy and peaceful. ஸோ இதுதான் என்னோட வேத வாக்கு. ஸோ வாய்ப்புக்கு நன்றி மேடம். மேம், தேங்க்யூ சார். தெரியலன்னா எஸ் சார். சார், மேடம், குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங் சார். HOD மேடம் பேசுறாங்க சார். சார், ஐ எம் டாக்டர் ராஜேஸ்வரி, HOD ஆஃப் பாட்னி சார். வேற ஒரு மீட்டிங்ல ஹெல்ட் அப் ஆயிட்டு, அதனால தான் கொஞ்சம் லேட்டா ஜாயின் பண்ணேன். பட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், நீங்க ஒரு ஹார்ட் ஆஃப் த ஸ்பீச் மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. அட் த டைம் ஐ ஜாயின் சார்.
ஸோ நிறைய தொழில்துறை வல்லுநர்களை வந்து உருவாக்கணுங்கிறது உங்கள் எய்மு. அந்த ஃபேமிலியில் வி ஆல்சோ ஜாயின் சார். ஸோ இன்னைக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ் தே ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் தட் இஸ் தி கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ ஒரு ஆண்டர்ப்ரூனரை உருவாக்கணும்னு நினைக்கிற உங்களோட நல்ல உள்ளத்தை வந்து நான் பாராட்டுறேன். ஸோ மெனி ஆஃப் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ திங்க் தே வில் ஜாயின் வித் யூ சார். தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் சார் ஹியர். அவங்க என்டர்பிரனராகவும் டெக்னோபிரனராகவும் கோடீஸ்வரனாகவும் ஆகணும். அதனால அவங்க ஏரியா சொசைட்டி மக்கள் வந்து பலன் அடையணும். So your speech was really motivating, sir, and I think our students, they will get benefited out of this. லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் இந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்றேன். அப்படிங்களா? எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ உங்களோட வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக் எனக்கு அந்த வீடியோ எனக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு தான் எனக்கு அனுப்புங்க. ஸோ தட் நான் பேசுறதை கேட்டு நான் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் என்ன. ஓகே ஓகே சரி சரிங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்குன்னா நீங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும்னா கேட்கலாம். அனுஜா ஃபீட்பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது சொல்லுங்க அனுஜா. எஸ் மேம். ஸோ நம்ம நாட்டில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து எராடிகேட் பண்றதுக்கு உங்களோட முயற்சி நல்ல ஒரு முயற்சிங்க சார். நீங்க தான் அதுக்கு பேர் வச்சிருக்கீங்க அன்எம்ப்ளாய்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட். இதெல்லாம் படிப்புக்கும் பணத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. உழைப்புக்கும் பணத்துக்கும் தான் சம்பந்தம். ஆனா உழைப்பை உங்களுக்காக நீங்க போட்டீங்கன்னா பணக்கார ஆகலாம், ஆண்டர்பிரனர் ஆகலாம். உழைப்பை இன்னொருத்தருக்கு போடுறதுக்கு காரணம் என்னன்னா அப்பா தாத்தா அப்புறம் நம்மள எல்லாரும் அப்படி வழி நடத்திருக்கிறாங்க. இதை படிச்சா இது வேலை, இது படிச்சா இந்த வேலைன்னு. ஸோ உங்க மாதிரி பிஎஸ்சி ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் எல்லாம் பாருங்க, எம்பவர்மெண்ட் என்டர்பிரனர்மெண்ட் இந்த ஸ்கீம்லாம் வச்சதுனாலதான் இப்ப நிறைய பசங்களுக்கு தெரியுது இந்த நேரத்துல நம்ம எல்லாம் தொழில் பண்ணணும். தொழில் பண்ணா மட்டும்தான் அவங்க மட்டும்தான் வந்து லைஃப் ஸ்டைலை அனுபவிக்கிறாங்க. அந்த லைஃப் ஸ்டைலை நம்மளும் அனுபவிக்கலாம், நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் அனுபவிக்கலான்ற கல்வி அறிவை உங்களுக்கெல்லாம் தான் நன்றி சொல்லணும். நீங்க இப்போ காலேஜை வெறும் படிப்பு மட்டும் சொல்லாம இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் சொல்லி தர்றீங்க. நன்றி. எப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் சார் கிட்ட கேளுங்க. எப்படி நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகிறது, ஹவு டு பிகம் அன் ஆண்டர்ப்ரூனர். அவர் ஈஸியான வழி சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஸோ எல்லாருமே தொழில் முனைவோர் ஆகலாம். எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கலந்துருக்காங்க சார்? 15 சார். ரியலி யூ ஆர் ஆல் கிஃப்டட். நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். எனக்கு நடுவில் பேசுறப்ப ஒன்று சொன்னல 50% ஆகணும். ஏன்னா இப்போ தொழில் முனைவோர் அப்படின்னா 3% பீப்புள் தான் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த சமுதாயம் அந்த யாரோ அவங்க வகுத்திருக்கிறாங்க சர்வே ரிப்போர்ட்னு. அதை நம்பாதீங்க. நம்ம தாத்தா பாட்டி எல்லாமே தொழில தான் இருந்தாங்க, சிறுவாடு சேர்த்தாங்க, எல்லாமே நம்ம தமிழ்நாடு மக்கள் நம்ப. அதனால நம்ம தாத்தா பாட்டி என்ன பண்ணாங்களோ, சுயமா இருந்தாங்களோ, சுயசார்பா இருந்தாங்களோ, நீங்க அட்லீஸ்ட் எந்நேர ஓய்விலும் முன்னேற முயற்சி செய்யுங்க. தொழில நீங்க 1 மணி நேரமாச்சும் பண்ணுங்க. அப்ப நாளைக்கு அது உங்களுக்கு கை கொடுக்கும். அதனால 50% மக்கள் தொழிலை இம்மீடியட்டா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. என்னால என்னென்னலாம் வழிகாட்ட முடியுமோ நான் வழிகாட்ட ரெடியா இருக்கேன். சார் ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட் வைஷ்ணவின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபீட்பேக் கொடுக்குறேன்னு சொல்றாங்க சார். வைஷ்ணவி. எஸ் எஸ் மேம், தேங்க்யூ மேம் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறதுக்கு. எஸ் சார், ஐ எம் ஹியர். உங்களோட டாக் 1 hour கேட்டுட்டு இருந்தேன் சார். எங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு யங்ஸ்டர்ஸ் இப்போ ஆன்லைன்ல இருக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும், ஏதோ ஒரு பிசினஸ் எங்களால வீட்டுக்கு ஏதோ ஒரு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு பல பேர் குருவா இருந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஒரு குரு ஒரு அவுட்லைன் கொடுத்து ஆண்டர்பிரினர்னா இதுதான், இது மாதிரி பண்ணா நம்ம ஈஸியா ஆகலாம். ஸோ ஒரு மோட்டோ வச்சுட்டு அதை நோக்கி பயணிங்க. ஸோ யாரு சொன்னாலும் கேட்க வேண்டாம், கோ இன் யுவர் ஸ்ட்ரைட் வே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் எங்களுக்கு இது ஆண்டர்பிரினரோட ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்துச்சு சார். நீங்களும் பண்ணலாம். ஸோ
நாங்க என்ன ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னு நாங்க வீட்டுல இருக்கவங்க கிட்ட யார்கிட்ட கேட்டாலுமே இப்ப என்ன உனக்கு தெரிய போகுது, ஸோ இது இல்ல எந்த ஏஜ் இல்ல உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் அவாய்ட் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுக்குற இடத்துல ஸோ யூ ஹவ் கிவன் அ கான்ஃபிடென்ட் தட் வீ கேன் ஆல்சோ டூ சம்திங். ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார், அண்ட் இட் வாஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். யுவர் தாட் பிகம் திங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால உங்க எண்ணம் சொல்ல மாறி இருக்கு. சீக்கிரமா நீங்க வந்து செயல்ல காமிக்கணும்னு நன்று செய்வதை இன்றேசை இன்னேசை இனிதேசை. இன்னைக்கே உங்களோட கம்பெனி பேர் எழுதுங்க. எழுதுறதுக்கு பணம் இல்லைல்ல, கம்பெனி பேர் எழுதுங்க. என்ன பேர் தோணுதோ அது இறைவன் கொடுத்தா நினைங்க. அதே மாதிரி அந்த நான் சொன்னேன்ல 3 தொழில், சேவை சார்ந்த தொழில் அப்படின்னு ப்ரொஃபஷனல், அதுக்கு படிப்பு அவசியம், அனுபவம் அவசியம். மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்னா எனி ப்ராடக்ட், உங்களுக்கு 3 விஷயம்தான் உங்க பிசினஸை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு தேவைப்படுங்க. ஒண்ணு வந்து many things appear to rise, only few things will appear to heart. உங்க மனசுக்கு பிடிக்கணும். அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மக்களுக்கு தேவை இருக்கணும், உங்க ஏரியா மக்களுக்கு தேவை இருக்கணும். 3வது நீங்க நிர்ணயித்த லாபம் கிடைக்கணும். லாபம் இல்லாத விஷயத்துல நீங்க தலையிடக்கூடாது, டைம் வேஸ்ட். மக்களுக்கு தேவையில்லாத ப்ராடக்ட் எடுத்து நீங்க திணிக்க கூடாது, திணிக்கப்படும், துப்பப்படும். உங்களுக்கே பிடிக்கல அப்படின்னா சக்சஸே வராது. அவன் சொன்னான் இவன் சொன்னான். அதனால உங்களுக்கு பிடிக்கணும், உங்க ஏரியா மக்கள் தேவை இருக்கணும், உங்களோட பணம் உங்க வீட்டுக்கு வரணும். இந்த 3மே நான் யோசிக்க தவறிட்டேன். அதனால 11 கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அவன் சொன்னா இவன் சொன்னா இவன் சொன்னா ஃப்ரெண்டு சொன்னான். அதெல்லாமே ஒரே ஒரு ஏஷியன் ஸ்லேட் கேர், ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட், 1000 என்டர்பிரனர், ஒரே கனவு, ஒரே எண்ணம், சொல் செயல்ல இருக்கேன். அதனால ஜஸ்ட் ரெக்கமெண்டிங் யூ. குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். என் பேர் ஹர்ஷபிரதாங் சார். ஃபர்ஸ்ட் இந்த 1 hour இந்த ஸ்பீச் கேட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு விஷயம் நாங்க ஒரு யங்ஸ்டர்ஸா நிறைய விஷயம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் சார். ஒன் மெயின் திங் வந்து நாங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷன் சார். நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே இருக்கிறது இல்ல. எல்லாரும் ஃபெயில் ஆகுறதுக்கு காரணமே இந்த ஆர்கனைசேஷன் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோங்க சார். ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட் எங்களுக்கு சொன்னதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். அப்புறம் கூட வந்து ஒரு டவுட் எனக்கு இருக்குங்க சார். இப்போ வந்து யங்ஸ்டர்ஸா இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஸாவே இருந்தாலும் சரி, இல்லை பிசினஸ் யாரா இருந்தாலும் அவங்க ஒர்க்ல வந்து டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியுது இல்லைங்க சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் இருக்குன்னா இன்னொரு ஒர்க் இருக்குன்னா ஒரு ஒர்க் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இன்னொரு ஒர்க்கையும் மேனேஜ் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. லைக் டைம் லிமிட் செட் பண்ணாலும் 1 hourக்குள்ள நான் இது முடிக்கணும், அடுத்த hourல வந்து நான் வேற இது செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் அந்த டைம் வந்து எக்ஸீட் ஆகி மாறி போயிருதுங்க சார். சோ அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எப்படிங்க சார் பண்றது? வாட் இஸ் யுவர் தாட்ஸ்? என்னோட அனுபவத்துல ஒண்ணு சொல்றேன். அதே மாதிரி there is no word called time management. ஏன்னா தொழில்னு வர்றப்போ டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியாது. யூ cannot manage the time, you can manage the priorities. உங்களோட வேலையை நீங்க ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணணும். எது இம்பார்ட்டன்ட், அர்ஜென்ட், அதுல நீங்க கவனம் செலுத்தணும். அந்த அறிவு வந்து எப்போ வரும்னா சென்ஸ் ஆஃப் அர்ஜென்சின்னு ஒண்ணு இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே. நாளைக்கு நம்ம வந்து 5000 தரணும் அப்படின்றப்போ அந்த 5000 மட்டும்தான் மனசுல இருக்கும். அப்போ டைம் நீங்க இப்படி பண்ணல அப்படி பேலன்ஸ் பண்ண முடியலன்னு வருத்தமே படாதீங்க. இந்த புக்ல கிளீனா சொல்றாங்க, எவன் ஒருவன் கால நேரம் பார்க்காமல் தன் கடமையை செய்கிறானோ அவனுக்கு அதி உயர்வான வெற்றி வந்தே தீரும். அப்போ யூ ஷுட் ஹாவ் அ ஃபோக்கஸ். இந்த வேர்ட் நல்லா நாம வச்சுங்க, ஃபோக்கஸ். ஃபோக்கஸ் எதுல இருக்கோ அப்போ உங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் டிசப்பாயின்மெண்ட் வராது. ஃபோக்கஸ். நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்ல தெரியல, ஆனா ஹர்ஷா பிரதா நீங்க வந்து அதை ஒரு டவுட் அப்படின்னு சொன்னீங்க பாருங்க. அந்த ஒரு சார் ஒரு டவுட் அப்படின்றதே வேணாம். ஏன்னா நீங்க இன்னையில இருந்து லைஃப் லாங் நீங்க டைமை மேனேஜ் பண்ணாதீங்க. there is no word called சோம்பேறி. பிசினஸ் வந்த அப்புறம் அது உங்களை வந்து வழி நடத்தும். உங்களுக்கு பண தேவை, when need is the mother of invention. உங்களுக்கு தேவைன்னு வர்றப்போ அதை நோக்கி நீங்க போயிட்டே இருப்பீங்க. அதனால இந்த இடத்துல லேட் ஆகுது, அந்த இடத்துல லேட் ஆகுது அப்படின்னு அதெல்லாம் எதுவுமே கண்டுக்காதீங்க. எதுவுமே நீங்க காஷியஸா பண்ணல, ரைட்? நீங்க ஏதாவது வேணும்ட்டு இந்த வேலை, அது இல்லாம நீங்க சொல்றப்ப இந்த வேலையிலயும் இந்த ஒர்க்லயும் இந்த ஒர்க்லயும் இந்த ஒர்க்லயும் இந்த ஒர்க் அந்த ஒர்க்கே வராது. ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒர்க்ல நீங்க வந்து மைண்ட் ஃப்ரேம்ல வர்றதுன்னா அப்ப நீங்க ப்ரியாரிட்டி எடுத்திருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஏதோ ஒரு வழி நடந்தாதான் உயர்ந்த ஒரு அவர்னுவாங்க. அதனால 2 இடத்துல நீங்க பேபி உமன் ஆர் மல்டி டாஸ்கிங் சொல்றாங்க. அதனால நீங்க வேணா கிரேட். பட் ஆனா ஆஸ் பர் பிசினஸ் வர்றப்போ கால நேரம் பார்க்காம ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டு அந்த ஒரு வெற்றி வருதா. ஸோ அந்த ஒரு வெற்றி வர்றதுக்காக நீங்க
டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகக்கூடாது, யார் சொன்னாலும் டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆகக்கூடாது. இந்த ரெண்டு தான் ஒரு ஒரு என்டர்பிரனரை தோல்வி அடைய வைக்கிற ஒரே விஷயம் என்னன்னா, ரெண்டே விஷயம் என்னன்னா, டிஸ்ட்ராக்ஷன், டிசப்பாயின்மெண்ட். ஸோ டைமுக்கு பண்ண நினைச்சிட்டு நீங்க டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடாதீங்க. அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணணும். யூ கேனாட் மேனேஜ் டைம், யூ கேன் மேனேஜ் ஒன்லி த ப்ரியாரிட்டி ஒர்க். இஃப் ஐ எம் ராங், ப்ளீஸ் கரெக்ட் மீ மேடம்ஸ். Yes, sir. Thank you, sir. நான் சொல்றது ஹலோ Sir, can you hear me, sir? அதாவது நம்ம சமுதாயம் என்ன பண்ணிருக்குன்னா, டைமுக்கு சாப்பிடு அப்படின்வாங்க. நான் எம்எஸ்சி வர்மா டாக்டர், நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணல. பட் ஆனா டைமுக்கு சாப்பிட்டா வியாதி தான் வரும். சாப்பிடணும், நீங்க பசிச்சாதான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு எல்லாரும் வள்ளலாறுல இருந்து பசித்திரு, தனித்திரு, அவங்க எல்லாம் உடம்ப வந்து மனித மாதிரி சாகா வரம் பெற்றவங்க. அவங்க சொல்றதை கேட்கறதா, இந்த சமுதாயம் சிலர் வேலைக்கு டைமுக்கு சாப்பிடுன்னு சொல்றதை கேட்கறதா? அத மாதிரி தொழில வந்து நீங்க டைமுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த தொழில்ல அந்த இடத்துல என்ன ஒர்க்கோ அந்த ஒர்க்கை தான் நீங்க கவனம் செலுத்தணும் ஒழிச்சு அதுக்கு எவ்வளவு நேரம் இருந்தாலும் வாட்டர் இட் டேக்ஸ் யூ ஹேவ் டு கம்ப்ளீட் த பிஸ்னஸ். இது என்னோட அன்பான என்ன சொல்றது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்ற வேர்டு. தப்பா இருந்தா நீங்க மாத்திக்கலாம். எனக்கு இதான் நல்லதுன்னு தெரியுது. Yes, sir. Yes, sir. ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். இப்போ எனக்கு நல்லாவே புரிஞ்சுதுங்க சார். தேங்க்யூ சார். Any questions from participants you can ask. ஜென்ஸ் எல்லாம் வெயிட் பண்றாங்க, ஏதாவது கேட்கலாமா அப்படின்னு. நிறைய லேடிஸ் தான் பேசிட்டே இருக்காங்க. பிஎஸ்ஜி ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் ஜென்ஸும் தானே? ஆமாங்க சார், போத் 6. ஓ, கோஎட் தாங்க சார் இது. ஓகே. எல்லாத்துக்கும் ஒரு சின்ன ஹெசிடேஷன் தான். அந்த ஹெசிடேஷன், அதாவது தயக்கத்தை விட்டாலே அந்த நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பு போயிடுவோம். ஏன்னா இந்த நேரத்துல வந்து நான் நிறைய பேசுவேன், என் லைஃப் மாறல. நிறைய பேர்கிட்ட பேசுனேன், என் லைஃப் மாறிட்டே இருக்கு. அதனால பேசினா காசு, பேசாட்டி லாஸ். அதனால நீங்க இந்த நேரத்துல கடகடன்னு பேசுங்க தம்பிங்களா. இந்த இடத்துல நான் எழுதியிருக்கேன் பாருங்க, உன்னால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கேன். கீழே உன்னால் முடியும் தம்பி எழுதுறதா தங்கச்சி எழுதுறதா தெரியல, அதனால உன்னால் முடியும் அப்படி எழுதிட்டு அப்படியே வச்சுட்டேன். வரிகள் தெரியுதா? கேளுங்கப்பா, இது உங்களுக்கு ஒரு வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ வாட் எவர் த டவுட்ஸ் யூ ஹேவ், உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ சார் கிட்ட கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. டோன்ட் ஹெசிடேட். அப்ப சார் சொன்னது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா? ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவீங்க. எஸ் மேம் அனுப்புறாங்க. ஓகே சார், இப்பெல்லாம் கேர்ள்ஸ் தான் டாமினேஷன் நீங்க நினைக்கிறீங்க, அது உண்மைதான். அது டாமினேட் மட்டும்தான் அவங்க பண்றாங்க. பட் வின்னர்ஸ் நம்ம ஜென்ஸ். என்னங்க சார்? நாங்க சாதிச்சு காட்டிடுவோங்க சார். ஆமா, நாங்க ஜென்ஸ் எல்லாம் சாதிக்கிறதுக்கு நீங்க எங்க பின்னாடியே இருந்து எங்களை சக்சஸ் பண்ணது கொண்டு போறீங்க. வைஸ் வர்சா ரெண்டு பேருமே பண்றாங்க. ஆமா, எனக்கு அதான் தெரியாது. பிஎஸ்ஜி ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல 50 ஸ்டூடெண்ட் வெளியே, ஐ மீன் 100 பேர் போனா 50 பேர் தொழில் முனைவரும் ஆகணும். இது எனக்கு யாரு இந்த நம்பிக்கை சார் உங்க காலேஜ்ல நிறைவேறும் அப்படின்னு தைரியமா ஒரு ஆணோ ஒரு பெண்ணோ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அட்லீஸ்ட் இந்த 50 பேர்ல ஒரு 25 பேர் நான் தொழில் முனைவர் ஆவேன் அப்படின்னு நம்பிக்கையை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல கூட போடலாம். இல்ல, அவங்க வாயுள்ள பிள்ளை புழக்கும், அவங்க பேசுவாங்க. சொல்லுப்பா. மிதுனா, பாரதி, தீபன், பட்டு பிரேமா, சுகுணா, வினோதினி. பிசினஸ் பண்றப்போ நான் இன்னொரு டிப்ஸும் சொல்றேன். எக்ஸசைஸ், ஆட்டிடியூட், ரெஸ்ட், நியூட்ரிஷன், இந்த 4ம் வந்து ஹெல்த் தான் வெல்த்துங்க. நான் அதை ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே புரிஞ்சுட்டேன். ஸோ ஹெல்த்துக்கு கரெக்டாக கட்ஸ் பாடியில இருந்து எல்லாத்தையும் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுங்க.
அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. யோகா அண்ட் உடற்பயிற்சி என்னென்னலாம் முடியுதோ. நானும் அத்லெட்டு. ஸோ எங்கள் அம்மா கேன்சரில் இறந்தப்ப கூட அவங்க உயிரை காப்பாற்ற முடியல. ஸோ மருந்து மாத்திரை எதுவுமே வேலைக்கு ஆகாதுங்க. நம்மளோட உடம்பு ஒரு என்டர்பிரனர் ஆகணும்னா, இப்போ நம்ம வின்னர் லீஃப் எனக்கு வலிக்குது அதுன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும்? இப்போ எனக்கு 50 வயசு. ஸோ எப்பவுமே பார்க்குறப்ப 35 40 அந்த அந்த லெவலில் இருக்கீங்கன்றாங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எனி லேடி ஆர் ஜென்ஸு அவங்களோட ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் இஸ் மஸ்ட்டுங்க. ஸோ எக்ஸசைஸ் மஸ்ட். ஆட்டிடியூட் நல்ல புக்கு, இந்த மாதிரி நெப்போலியன் ஹில் எழுதின புக்கு. இதுல கூட ஒரு கதை இருக்கு. அந்த கதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். பட் 1 மினிட்ல அந்த கதையை முடிக்கிறேன். என்னன்னா, ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பணக்கார ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன பையன் வந்து ரொம்ப கனவோட இருக்கான். ஒரு அந்த ஊர்ல ஒரு பணக்காரர்கிட்ட போய் பணக்காரர்கிட்ட போய் ஐடியா கேட்டான். அந்த பணக்காரர் கரெக்டான ஐடியா சொன்னார். ஆனா எந்த பணக்காரும் ஐடியாவை நம்ம கேட்ட மாதிரி ஸ்பூன் மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க. அதுதான் உண்மை. ஆக்சுவலா நான் என் லைஃப்லயும் பார்த்துட்டேன். அவங்க என்ன பண்ணுவோம், வழிகாட்டுவாங்க. ஸோ அவங்க நேரத்தை வீணடிக்க மாட்டாங்க. அப்போ என்ன சொன்னார்னா, ஒரு ஆறு இருக்கு, அங்க ஒருத்தன் 1:30 மணிக்கு கரெக்டா மத்தியானம் வருவான். ஸோ அவனை போய் ஜஸ்ட் அவன் என்ன பண்றான்னு ஒரு 1/2 மணி நேரம் பாரு, என்ன பார்த்துட்டு அப்புறம் என்ன வந்து பாரு அப்படின்னா. அவங்க போறான். அந்த பையன் வந்து போய் பார்க்கறான். 1:30 மணிக்கு கரெக்டா ஒருத்தர் குல்லா போட்டு மீன் எடுத்துட்டு வர்றாரு. அந்த மீனை வந்து ஆத்துல போடுறாரு. 1/2 மணி நேரமா பிடிக்கிறாரு. 1/2 மணி நேரத்துல ஒரு 60 சின்ன மீன் வருது, இது 60 பெரிய மீன் வருது. எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுறாரு. ஒரு 6-7 சின்ன மீன் கிடைக்குது. அதை எடுத்து அவர் எடுத்து போட்டுக்கிறார் அவரோட பையில. என்னடா இது, நம்மளாம் மீன் பிடிக்க போனா பெரிய மீன் கிடைச்சா சந்தோஷமா எடுத்து உள்ள போடுவோம். அப்பதான் நிறைய விற்க முடியும், நிறைய சாப்பிட்றதுனால நல்ல ப்ரோட்டீஷியஸா இருக்கும், ஹெல்த்தியா இருக்கும், டேஸ்டா இருக்கும். ஆனா இவர் முட்டாள்தனம் பண்றாருன்னு அவன் மேல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறான். ஆத்துக்கு மேல அந்த நின்று பாக்குறான். அவனால தாங்க முடியல, ஸ்ட்ரெயிட்டா போயிடுறான். சார் என்னங்க சார் இது, நான் இது வரைக்கும் எவ்வளவு பேர் மீன் பிடிக்கணும்னு பாக்குறேன், பெரிய மீன் கிடைச்சா சந்தோஷப்படுவாங்க, நீங்க மட்டும் பெரிய மீன் இத்தனையும் கீழே விட்டுறீங்களே, சின்ன மீன் மட்டும் எடுத்து பாக்கெட்ல போடுறீங்களே அப்படின்னோடனே, இல்லப்பா எங்க வீட்டுல அந்த மீனை நான் வறுக்கிறதுக்கு என்கிட்ட சின்ன கடாய் தான் இருக்குது, அதனால அந்த கடாய் சைஸுக்கு நான் மீன் பிடிக்கிறேன் அப்படின்றார். அவர் என்ன சொல்லுவாங்க? அந்த மாதிரி மனுஷங்கள்லாம் பிசினஸோ இல்ல பணம் சம்பாதிக்கிறப்போ நம்மளோட சின்ன தாட்டு கம்மி, நம்மளுக்கு இவ்வளவுதான் முடியும், நம்மலாம் லட்சாதிபதி ஆக முடியாது, நம்மலாம் பிசினஸ் ஆக முடியாது, நம்மலாம் பிசினஸ் குடும்பம் இல்லை, நம்மளால முடியாது அப்படின்னு சின்ன தாட்லயே அவங்க வந்து அவங்களுக்கு என்ன படிச்சாங்களோ, நான் பிஎஸ்சி தான் படிச்சிருக்கேன், அப்ப எனக்கு 8,000 தான் சம்பளம், நான் பிஇ படிச்சிருக்கேன் 10,000 தான் சம்பளம், இப்படிலாம் அவங்க நினைக்கிறாங்க. அதனால அதையே தேடுறாங்க. ஆனா அந்த பாத்திரத்தை தூக்கி போட்டு பெரிய பாத்திரத்தை வாங்கின 60 மீனும் அழகா ஒரு 1/2 மணி நேரத்துல 6 மீன் பிடிக்கிறத 6 நிமிஷத்துலயும் 6 மீன் பிடிச்சி வந்து சாப்பிட்டு நல்லா சந்தோஷமா இருக்கலாம்ல. அந்த மாதிரி உங்க எண்ணங்களை நீங்க பெருசாக்கணும். அதுக்கு ஒரு புக் இருக்கு, மேஜிக் ஆஃப் திங்கிங் பிகின். உங்க காலேஜ் பீரியட் முடிக்கிறதுக்குள்ள நீங்க தயவுசெய்து அந்த புக்கை படிங்க. சிந்தனை பெரிது சாதனை பெரிதுன்னு ஒரு புக் இருக்கு, நான் படிச்சேன். ஸோ அது வந்து உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய எல்லாரும் படிக்க வேண்டிய ஒரு புக்குங்க. உங்க சிந்தனை பெருசா இருக்கணும். when the student is ready, guru appears ன்ற மாதிரி when the mind expands, market expands. நிறைய சொல்லிட்டேனா? தேங்க்யூ சார், வண்டர்ஃபுல் ஸ்டோரி. நல்லா சொன்னீங்க சார். நிறைய சொல்றதை விட ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. 1 hour முடிக்கணும்னு கரெக்டா 1 hour முடிச்சிட்டேன். என் ஒர்க் இட்ஸ் டன் டுடே ஃபார் த லைஃப். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இதுல யாராவது ஒரு ஜென்ஸ் ஸ்டூடெண்டோட குரலை கேட்கணும் அப்படின்னு ஆசையா ஆவலுடன் இதோட அண்ட் அதே டைம் என் ப்ராடக்ட் என் பிசினஸ்க்காகலாம் நான் கேட்கலைங்க. உங்க தொழில் நீங்க எது மனசுக்கு பிடிக்கணும், மக்களுக்கு தேவை இருக்கணும், அதுல வருமானம் வரணும். எனிதிங் பேஷன் பிகம் சக்சஸ். ஆனா தொழில் முனைவோர் ஆவேன் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு ஆண் பேசுங்க பார்க்கலாம். அனுஜா, டாக்டர் அனுஜா, உங்க காலேஜ்ல வெட்லி பெண்கள் மட்டும் தான் பேசுறாங்களா? பாய்ஸ் இருக்காங்க சார். சவுண்டே காணுமே, மியூட் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாரையும்? சண்முகப்பிரியா, யாரையாவது கூப்பிட்டு விடுங்க பேசக்கூடியவங்க. சண்முகப்பிரியா இது முடிச்சிட்டு உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்றேன் சார். மாதேஷா, வெரி குட். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மாதேஷ், உங்களால் முடியும், வாழ்த்துக்கள்.
என்ன சொன்னப்பா சொல்லு சார், புரியல. என்னவோ பேசுன. எனக்கு ஒண்ணும் புரியல. அவன் என்ன பேசுனானே என்ன புரியல சொன்ன? மாதேஷ். மேம் இல்ல மேம், பேச மாட்டோம் செயல்ல காமிப்போம்னு சொன்னேன் மேம். செஞ்சு நான் முடிச்சுட்டு நல்லா சாரி செய்யறவங்க பேசுறது இல்ல அப்படின்றாரு. உண்மையிலேயே அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்த வேர்டு. ஆக்ஷன் தான் மேம். அதான் மிஸ்ஸிங். ஐடியாஸ்லாம் நிறைய இருக்கு மேம். புக் ஃபுல்லா எழுதி வச்சிருக்கோம், அதெல்லாம் இருக்கு மேம். இல்ல இப்ப சார் பேசினார் இல்லையா, அதுல உனக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குதா? உனக்கு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணுங்கிற விருப்பத்துல வந்து எப்படி வந்து இனிஷியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுல ஏதாவது உனக்கு இருக்கா டவுட்ஸ்? கேளு. அதான் மேம், நிறைய ஐடியாஸ்லாம் இருக்குங்க மேம். அந்த ஆக்ஷன் என்ன பண்ணலாங்கிற அது தெரியாம தான் மேம் அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. அது ஸ்டார்ட் பண்றதா சார் கஷ்டம். ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா அப்படியே வராது. ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி 1000 வாட்டி யோசிக்கணும். ஸ்டார்ட் பண்ண அப்புறம் யார் சொல்றதும் கேட்க கூடாது. 10 வருஷம் இலக்கு வச்சு போயிடும். அனாலிசிஸ் பேரலிசிஸ் தியரி கேள்விங்க சார். யோசிச்சு என்ன பண்ணலாம் யோசிச்சு கடைசியில பண்ணாமே போயிடும் சார். அப்படி ஆயிடும். அதனால சும்மா ட்ரை பண்ணிடுவேன். உங்களுக்குன்னு ஒரு குருவை தேடுங்க. நீங்க எந்த துறைன்னு தேடுங்க. அதாவது சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்கா, மேனுஃபேக்சரிங்கா, சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியா, இந்த 3ல எதுன்னு டிசைட் பண்ணுங்க. அந்த டிசைட் பண்ணிட்டு தயவுசெய்து உங்க டீச்சர் கிட்ட எல்லாம் போய் ஐடியா கேட்காதீங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லிதான் தர முடியும். ஆனா நீங்க எந்த துறை தேர்ந்தெடுக்கலாம், அந்த துறையில ஆல்ரெடி சக்சஸ் ஆனவங்க உங்க ஊர்ல இருக்கிறாங்க. நீங்க அதை அப்படியே யோசிச்சாலே யாரா கண்ணுக்கு தெரிவாங்க. கடவுள் காட்டி தருவார். எனக்கு அப்படிதான் அமைஞ்சது. அப்போ நீங்க போய் தயங்காம கேட்கணும். இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் சம்திங் யூ கேன் வின் என்ற புக்ல வந்து சிவகரா எழுதியிருக்காரு. இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் சம்திங் GET, வேர்ல்டுலயே பெஸ்ட் வேர்டு, வேர்ல்டுலயே மிகச்சிறந்த வேர்டு எது அப்படின்னு ASK, கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் கர்த்தர். அந்த மாதிரி ASK, உன் வாழும் உன் தாளும் உன் வாயால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறதுன்னு கர்த்தர் எழுதியிருக்காரு பைபிள்ல. அவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை கேளுங்க, கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் அப்படின்றாங்க. அதனால உங்க குருவை கேளுங்க. இன்னைக்கு டேட்ல எந்த துறையில வேணுமோ அது உறுதியா கிடைப்பாங்க. அந்த குரு சொல்றத 6 மாசம் அப்படியே கத்துங்க. கற்போருக்கு சென்றமிடம்லாம் சிறப்பு. Thank you, sir, for enlightening us with your knowledge of entrepreneurship. Once again, thank you, sir. Thank you, Vaishnavi. Thank you, one and all. Thank you, God. All the best for your best life, healthy and wealthy life. All the best. Shall I Thank leave? you, sir. Yes, sir. சார் இருங்க. The, vote of thanks இருக்குல்ல? yes, sir. ஆமா முக்கியமானது. The greatest source of happiness is the ability to be grateful at all times. Now, I would like to call Samyukta A from 2nd BSc Botany to render the vote of thanks. Good evening to one and all present here. I express my gratitude to our Managing Trustee, Secretary, and our beloved Principal from PSG College of Arts and Science for permitting us to conduct this webinar successfully. My sincere thanks to our HOD Ma'am, Dr. S. Rajeshwari, for the continuous keen interest shown to conduct this webinar fruitfully. In this occasion, I would like to thank our guest speaker, Mr. S.P. Vijay Prabhakar, MSc Verma, the proprietor, Winnerleaf Medicated Oil, Chennai, for his acceptance. In spite of his busy schedule, immediately he has accepted our invitation and gave a valuable and informative speech. In this session, Sir highlighted the importance of knowledge of entrepreneurship. His motivational speech kindled the entrepreneur mind of each and everyone. Sir emphasized on the struggle he faced, confidence he built, and his success story. He gave information about the bank loans for the upcoming entrepreneurs. He explained about the role of technopreneurs in the society. Moreover, he also offers job for the youth who have the desire to win. His words inspire every one of us, and his valuable information will surely help us in the future. I thank you once again, sir. I'm most grateful to thank our department faculty members, Dr. N. Shanmugapriya ma'am, Dr. J. Anuja ma'am, Dr. S. Aravind sir, and Dr. S. Sai Kumar sir for their sustained encouragement and help rendered to conduct this webinar successfully. I hope this lecture is benefited to all the participants. In this occasion, I would like to thank Dr. R. Prabhakaran sir, Dr. K. Lekha ma'am, and Dr. V. Priya ma'am from PG Department of Botany for your active participations. Thank you, professors. Once again, I thank all the participants from various college, faculties, students, and friends for making this webinar a grand success. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Samyukta.
அனுஜா, யூ வாண்ட் டு ஸ்பீக்? மேம் சார் கிட்ட ஏதாவது பேசணுமா? நான் சார் கிட்ட நிறைய பேசிட்டேங்க மேம். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மோட்டிவேட் ஆகி ஏதாவது வந்தா ஓகே மேம், இம்ப்ரூவ் ஆனா. செலக்ட் பண்ணாங்க சார், நல்லா பேசினாங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வாய்ப்பு தந்து அனுஜா மேடம். நன்றி அனுஜா மேடம். இல்ல மேடம் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் மேடம் தான் செலக்ட் பண்ணாங்க சார். ஆக்சுவலி நான் அன்னைக்கு மேடம் கிட்ட கேட்டுட்டு தான் பண்ணேன். ஹெச்ஓடி மேம். எஸ் சார். அனுஜா மேடம் வந்து அட்டென்ட் பண்ணோடனே வந்து சொன்னாங்க, அங்க நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸ் இருந்தாங்க, அதுல உங்களோடது வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது மேடம், நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இமீடியட்டா சரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க அனுஜா அப்படின்னு சொன்னேங்க சார். ஸோ இன்னைக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணனா உங்க நிச்சயமா பண்ணியிருக்கீங்க சார். சார் ஜஸ்டிஃபை பண்ணீங்க அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி தெரியும்னா, மினிமம் ஒரு 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸாவது உங்க லைனுக்கு வரணும், வந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து என்னோட பிசினஸ் எடுத்து பண்றாங்களோ இல்லையோ, அந்த ஒரு 50 பேர்ல 25 பேர் தொழில் முனைவர் ஆகணும். இதுதான் என்னோட அல்டிமேட் எய்ம். அதாங்க சார் மேடமும் சொல்றாங்க. அதேதாங்க சார். அதுதான் மேடம் வந்து ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அனுப்ப சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களும் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நம்ம முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க சார். காயத்ரி மங்கலம் கூட பேச வச்சிருந்திருக்கலாம். ஆமா, தம்பி சொன்னார் பாருங்க, ஆக்ஷன்ல நாங்க கொண்டு வருவோம் நாங்க. அதான் உண்மையான வேர்டு. அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. காயத்ரி மங்கலம் இருக்கியா? மேம் இருக்கேன் மேம். பேசு. தேங்க் யூ ஃபார் த வெபினார் சார். நீங்க சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்டுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது, ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்கா இருந்தது. சொல்லு காயத்ரி மங்கலம், நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கறேங்கறது சொல்லு. நான் இப்போ மதுரை அமெரிக்கன் காலேஜ்ல செகண்ட் இயர் எம்எஸ்சி பாட்னி படிச்சிட்டு இருக்கேன் சார். வாவ், கிரேட் கிரேட் கிரேட். 2017 to 20 பேட்ச் பிஎஸ்ஜி சயின்ஸ் காலேஜ்ல மேம் கிட்ட தான் சார் படிச்சேன் நான். உங்க பேரை 100 வாட்டி சொன்னாலே மந்திரம்னுவாங்க. ஓம் பூர்பு ஸ்வஹ தத்சோரம் வர்கோ தேவன பிரச்சோதயாத் அப்படின்னுவாங்க. காயத்ரி மந்திரம் அப்படின்னு இன்னையில இருந்து பேர் வச்சுங்க. ஸோ என்னோட ரிக்வஸ்ட் நான் உங்ககிட்ட ஒண்ணு வைக்கணும் அன்பா. ரிக்வஸ்ட்ல கெஞ்சி கேட்குறேன், உங்களை மாதிரி படிச்சவங்க, நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, மிஸ்டர் சுரேகா சுந்தர்னு ஒரு மென்டர், அவர் என்ன பண்றாரு, 40 கண்ட்ரில பிசினஸ் பண்றாரு, எம்எஸ்சி பிஎஸ்டி இன் மார்க்கெட்டிங். அவர் சொல்லுவார், மருந்து என்ன வேண்டாம யாக்கைக்கு மருந்து கால் மாதிரி 1% தான் மார்க்கெட் ஷேருங்க மருந்துலாம். ஆனா வேல்யூ ஆடட் ஃபுட் ப்ராடக்ட், இப்போ நீங்க தாவரவியல் படிச்சிருக்கீங்க, அப்போ உங்களை மாதிரி படிச்சவங்க கரெக்டா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு கரெக்டா வேல்யூ ஆட் பண்ணி அதை கரெக்டா ஒரு டெக்னாலஜி பேஸ்டு உருவாக்கி அதை ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த சமுதாயத்துக்கு, மதுரையில படிச்சாலும் சரி, தமிழ்நாடு மக்களுக்காக நீங்க ஒரு ப்ராடக்டை இன்னையில இருந்து ஒரு 100 நாளுக்குள்ள நீங்க அந்த ப்ராடக்டோட பேர், அந்த ப்ராடக்டோட லோகோ, இது அந்த அந்த டிசைன் எனக்கு அனுப்பி வச்சிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு 1000 முறை நன்றி சொல்வேன், இல்ல 1 கோடி முறை நன்றி சொல்வேன். எதுக்காகன்னா இதுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. ஏன்னா எல்லா காலேஜ்லயும் என்டர்பிரனர்ஷிப், அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் இருக்கு. அவங்க வந்து இன்குபேஷன் சென்டர்னு வச்சிருக்காங்க. ஸோ நீங்க எந்த ஏரியால இருக்கீங்களோ அந்த ஏரியால ஃபுட் இன்ஸ்பெக்டர் இருப்பாங்க. எப்படி அவர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, எஃப்எஸ்எஸ் சர்டிஃபிகேட் தரவங்க அப்படின்னு உங்க மளிகை கடையில போய் கேட்டீங்கன்னா, பால் தயிர் விற்கிறாங்களே அவங்கள தெரியும். அவங்கள போய் மீட் பண்ணுங்க. சார், நான் வந்து ஒரு பொட்டானிக்கல் ப்ராடக்ட், ஒரு செம்பருத்தின்னு எடுத்தீங்கன்னா செம்பருத்தியில என்ன பெனிஃபிட் இருக்கு, அது ஒரு ஐட்டத்தை நீங்க பண்ணதுக்கு லைசன்ஸ்லாம் எதுவுமே தேவையில்லைங்க. அதை வந்து உங்க அம்மா அப்பா அவங்க அம்மா அப்பா யாரோ இருப்பாங்கல்ல, அந்த பாட்டி தாத்தா அவங்க கிட்ட ஃபோன் பண்ணுங்க. நான் சின்ன ஐடியா சொல்றேன், என் ஆசையை தெரிவிக்கிறேன், ரிக்வஸ்ட் பண்றேன், கேளுங்க. அப்போ அந்த காலத்துல இந்த செம்பருத்திக்கு என்னென்னலாம் வேல்யூ, அதை எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பெண்கள், ஆண்கள், குழந்தைங்க, பெரியவங்க, ஏதான் அதுவா அப்பெல்லாம் நாங்கெல்லாம் எங்க இந்த இது அது ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, அதுதான் வேத வாக்கு. அதுதான் இன்னைக்கு டேட்டுக்கு தேவை, பாரம்பரியம் அப்படின்வாங்க. இப்ப நம்மளது வந்து வின்னர் லீஃப்னா அந்த காலத்துல வலி அப்படின்னா கற்பூரத்தையும் தேங்காயும் தடவி எல்லா வலியும் சரியாயிட்டு அழகா அடுத்த வேலைக்கு போக மாட்டாங்க, அடுத்த தொழிலுக்கு போயிடுவாங்க. ஸோ உற்சாகமா இருப்பாங்க. எனக்கு இறைவன் இந்த ப்ராடக்ட் கொடுத்தார். அது மாதிரி உங்களுக்கும் 100 நாளுக்குள்ள ஒரு ப்ராடக்டை கடவுள், நீங்க கும்பிடுற கடவுள் கொடுப்பாரு. ஸோ எல்லாரும், நான் சொன்னல 100 வாட்டி உங்க பேர் சொன்னாலே மந்திரம், இந்த காயத்ரி மந்திரம் சொல்லுவாங்க, அதான் மிக உயர்ந்த மந்திரம். ஸோ நான் 1000 முறை மினிமம்
உங்க பேரை நான் தொடர்ந்து காயத்ரி மங்கலம் வாழ்க, காயத்ரி மந்திரம் வாழ்க, காயத்ரி மங்கலம் வாழ்க அப்படின்னு சொல்லி நான் உனக்காக சொல்ல ரெடியா இருக்கேன் தங்கச்சி. எனக்காக 100 நாள்ல ஒரு ப்ராடக்ட், அந்த ப்ராடக்ட் எனக்கே கூட அட்ரஸ் அனுப்புறேன், எனக்கு அனுப்பி வச்சேன்னு நான் உண்மையிலே ரொம்ப பெருமைப்படுவேன். ஏன்னா அந்த ப்ராடக்ட், அதுவும் இந்த 100 நாள்ல கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் இன்னைக்கு டேட்ல உங்க என்டையர் குடும்பம், ஒரு ஆளுக்கு வந்து 1127 பேர் தெரியுமா, 150 பேர் கூட தான் வாழ்நாள் ஃபுல்லா நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ல டெவலப் ஆகிறோம். கோடீஸ்வரன் கூட அவ்வளவு பேர் கூட தான் க்ளோஸ்லி அசோசியேட் ஆகிறானா. அவங்களுக்கு நீங்க இந்த ப்ராடக்ட் கொடுத்தாலே உங்களுக்கு பெரிய புண்ணியம் வரும். முடியுமா? கண்டிப்பா சார். ஷூர் சார். நன்றி நன்றி சார். இந்த காயத்ரி மங்கலத்தோட அம்மாவும் எங்க ஸ்டூடெண்ட் தானுங்க. தெரியல, ஆனா ஏதோ மனசுல தோணுது சொல்லிட்டேன். இல்ல, இந்த காயத்ரி மங்கலம் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களோட அம்மா கூட எங்க ஸ்டூடெண்ட் தான். நான் கேட்டது நியாயம் தானே? ஆமாங்க சார். உங்க மிஸ்ஸும் நம்புறாங்க, நானும் நம்புறேன். காயத்ரி மங்கலம் 1000 முறை காயத்ரி மங்கலம் வாழ்க. நான் 100 நாளுக்குள்ள நீ அனுப்புற ப்ராடக்டையும் ஒன்னையும் நான் வந்து வாழ்த்த போறேன். இப்பயும் வாழ்த்துறேன். ஆயிட்டா மாதிரி எப்பவுமே சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் சொல்லுவாங்கன்னு, ஆல்ரெடி ஹேப்பன், நன்றி, தேங்க்யூ காட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னில இருந்தே 1000 முறை சொல்ல நான் ஆரம்பிச்சுட்டேன். நீ பாட்டனி படிச்சது ஓகே, அதுக்கு என்ன சம்பளமோ என்ன வேலையோ இட் இஸ் யுவர் இது. பட் ஆனால் நீங்க பிறந்தது வாழ்ந்த வாழ்க்கை அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிறதுக்கு இந்த மக்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்டை அத்தன்டிகேட்டடா பாரம்பரியமான உங்களோட இன்னோவேட்டிவா ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுங்க. 40% ஷேர் இருக்கு. சரியா? இன்னொரு தகவல் சொல்லவா? ஒரு சக்சஸ் ஸ்டோரி. நான் வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ் முன்னாடி எம்எஸ்எம்இல ஒரு ஸ்டால் போட்டிருந்தேன். அப்போ ஒரு பொண்ணு வந்தாங்க உங்களை மாதிரி. அந்த பொண்ணு வந்து நான் இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் பார்த்தாங்க. ஆனால் நான் கூட ஒரு பூண்டு ஹனியில போட்டு இதெல்லாம் பண்றேன்னா எனக்கு இதை எப்படி பண்ணணும், லைசன்ஸ்லாம் வாங்கணும் தெரியலண்ணா அப்படின்னு. எங்கள் ஹஸ்பண்ட் நானும் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், வேலைக்கு போனால் கஷ்டமா இருக்கு, பிபி சுகர் எல்லாம் வருது அவருக்கு, எனக்கும் பிரச்சனையா இருக்கு, என்ன பண்ணணும் தங்கச்சி உட்கார் அப்படின்னு அங்கே உட்கார வச்சு சொன்னேன். நீ வந்து இப்போ பூண்டு இது எப்படியோ தெரிஞ்சிட்ட, பெரியவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. பூண்டை மட்டும் விற்கிறவன் என்ன பண்ணுவாங்க, பூண்டுன்னு வித்துட்டே இருப்பான் வாழ்நாள் ஃபுல்லா. அவன் என்ன சொல்லுவான், நம்ம பூண்டு விற்கிறவர், அவ்வளவுதான். ஐயா பூண்டுக்காரர் இங்க வாங்குவாங்க. நீ அந்த மாதிரி ஆயா ஆகிற வரைக்கும் பூண்டு வைக்கலாம். அதே அந்த பூண்டை வந்து கார்லிக் அப்படின்னு போட்டு இந்த உலகம்லாம் பிராண்டிங் அப்படின்னு கார்லிக் அப்படின்னு வித்தா கொஞ்சம் நீ ஷாப்ல எல்லாம் விற்கலாம். அதே கார்லிக் வித் ஹனி அப்படின்னு வித்தன அப்போ வந்து கார்லிக் வித் ஹனியோட பெனிஃபிட்ஸை சொன்னா அது ஃபுட் ப்ராடக்ட். குட் ஃபார் ஹார்ட், கார்லிக் ஹார்ட் கேர் அப்படின்னு போட்டோன்னா அது மருந்து. இப்போ பூண்டை மட்டும் வித்தா 1 கிலோ 200 ரூபா அப்போ அப்படின்னு வச்சுங்க. கார்லிக் ஹனியோட சேர்த்து வித்தா 1 கிலோ 1000 ரூபா ஆச்சு. அதே குட் ஃபார் ஹார்ட்ன்னு போட்டு ஒரு வேர்டு மட்டும் நீ சொல்லி கொடுத்தன இந்த லூசு ஜனங்க 75% பயத்துல டாக்டர் கிட்ட, அலோபதி டாக்டர், இந்த டாக்டர் கிட்ட, அந்த டாக்டர் ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க கிறுக்குனா தாலி வச்சு கூட மாத்திரை மருந்து வாங்குறாங்க. அது எதுவும் குணப்படுத்துனதில்ல, எங்க அம்மா கூட உயிரை காப்பாத்தல. ஆனா இந்த ஒரு வேர்டு நம்ம ஏன் சொல்லக்கூடாது? அவங்க எல்லாம் எப்படி அந்த மருந்து பேர்லாம் ஜாலம் வச்சு அந்த பிராண்டை வச்சு விற்கிறாங்க, நம்மளும் ஏன் அதை பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னேன். இப்போ உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி அந்த பொண்ணு 3 மாசம் ஒரு கழிச்சு, அண்ணா நான் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரேட் சென்டர்ல ஸ்டால் போட்டிருக்கேன்னா, எனக்குன்னு ஒரு ஸ்டால்னா 30,000 ஆகுதுண்ணா, அதை அவங்களே ஸ்பான்சர் பண்ணிட்டாங்கண்ணா, எம்எஸ்எம்இ ப்ராடக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா, போட்டோ எடுத்து அனுப்புறேன் பாருங்க அப்படின்ட்டு அழகா 300 ரூபா ஒரு நாளைக்கு, ஒரு ஸ்பூன் 365 நாளைக்கு வரும், 365 ml போடுன்னு போட்டாங்க. அவங்க ஹஸ்பண்ட் வேலையை விட்டாச்சு, அந்த பொண்ணு வேலைக்கு போக மாட்டேன் அந்த லெவலில் வந்துட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு சேல்ஸ் வந்து ஒரு மாசத்துக்கு 1 லட்சம் மேல சம்பாதிக்கிறாங்க. அந்த ஸ்டால்லே 6 டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிடைச்சாங்க. ஸோ வேல்யூ ஆட் பண்ணி விற்கிறதுனால அந்த ஒரு 200 ரூபா பூண்டு குட் ஃபார் ஹார்ட்னு போட்டதுனால 1000 ரூபாய்க்கு விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதே டப்பா தான், அதே அந்த டப்பால வச்சதை பாட்டில்ல மாத்த சொன்னேன். ஏன்னா தேன் வந்து தேன் தானும் கெடாது, அது இருக்க இடத்தும் கெடாது, ஆனா அந்த இது வந்து தேவை. அப்போ கிளாஸ் பாட்டில போட சொன்னேன். அப்போ எனக்கு இருந்த சின்ன அறிவுல அப்போ 10 வருஷம் முன்னாடி நான் சொன்னேன், என் தங்கச்சி இங்க முகப்பேர்கிட்ட இருக்காங்க, இன்னைக்கு பல கோடி சம்பாதிக்கிறாங்கன்னாங்க. அத மாதிரி
உங்களுக்கும் இன்னைக்கு நான் கொடுத்த தகவல் வந்து 40% ஷேர் ஆல் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு உங்ககிட்ட இருந்து வாங்குவாங்க. அதுவும் இப்போ ஆஃப்டர் கொரோனா நல்ல குளோபலைசேஷன் ஆயிடுச்சு. நானே 1000 பேருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் தங்கச்சி. ஓகே சார் தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. மேம் சொல்லுங்க அனுஜா. மேம் கேன் வி க்ளோஸ் சார்? இவங்க சண்முக அப்படியா? சரி 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 ஓகே. தெரியலைங்க மேம், அவங்க இருக்காங்களா இல்லையான்னு தெரியல. சரி சண்முகப்பிரியா, அரவிந்த் சார் இருக்காரா? இருக்காங்க. சண்முகப்பிரியா எக்கோயிங். சரி கேட்கணுமா சார்கிட்ட? மேம் நிறைய கேள்விகள் அவர் ரொம்பவே என்கேஜ் பண்ணிட்டோம். நல்லா இருந்ததுங்க. சரி சரி இருந்தாங்க. சரி எல்லாரும் கேட்கறப்ப நம்ம ஏரியா அது கிடையாது அப்படிங்கிறப்ப நம்ம லிசன் பண்றதுதான் பெஸ்ட் அப்படின்ட்டு நான் லிசன் தான் பண்ணேன். ஓகே சார், எங்க ஃபேக்கல்ட்டில மீட் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, தேங்க்யூ அரவிந்த் சார். டாக்டர் அரவிந்த், டாக்டர் சண்முகப்பிரியா, டாக்டர் அனுஜா, டாக்டர் சாய்குமார், இவங்களே எங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுங்க சார். அடிக்கடி கோயம்புத்தூர் வரேன். உங்க ஊரு மாதிரி தான், ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அந்த இடம். கண்டிப்பா வாங்க சார், யூ ஆர் மோஸ்ட் வெல்கம். உங்களை நேர்ல சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். நிர்மலா காலேஜ், இங்க பிஎஸ்சி எல்லா பக்கமும் நான் ஸ்டால் போட்டிருக்கேன். ஏதோ ஒரு தொடர்பு. அப்ப இன்னுமே அவங்க வந்து நல்லா இன்டராக்ட் பண்ணுவாங்க சார் நேர்ல வந்தா. சார் ஷால் வி வைண்ட் அப் சார்? அரவிந்த் சார். சரிங்க மேடம். ஓகே. சண்முகப்பிரியா ஓகேவா? மேம் ஓகே. சரி சரிங்க சார். Thank you very much for joining with us sir. Thank you all so much. Okay sir. All the best. Thank you sir. பிரபாகரன் சார் பேசவே இல்ல. மேடம் குட் ஈவினிங் மேடம். குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங். பேசுனீங்களா அவர்கிட்ட? ஆமா மேம், பேசுறத கேட்டுட்டு இருந்தேங்க மேம். சரி அதான் எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தாங்க. சரி அதான் கேட்டுட்டு இருந்தேங்க. பேசி இருக்கலாம் இல்லைங்களா? பரவாயில்ல மேம். இங்க டவர் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் மேம். டவர் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் மேம். ஓகே. நேத்தே பேசி ஸ்டூடண்ட்ஸே வர சொல்லி இருந்திருக்கலாம் இல்லைங்களா? நல்லா இருந்தது. ஆமாங்க மேம்.